आठ जाम चौस करी तो नरखत रहे जियो। नीचे लोइन क्यों करो सब कर देखो पियो। सुन सखी पी मैं जियो बसै जी मैं बसे के पियो जियो पियो बूझे नहीं। कट मैं जियो के पियो कबीर बामन गुरु है जगत का भगतन का गुरु नाय अर्जुन के पचमुआ चारों वेदों माए। हर है खांड रेत में बिखरी हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाए कीटी होए के खाए। कबीर जो तो साध परम की सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर जोग सोए ताए। कबीर जो तो साध परम की पाके सेती खेल काची सरसों पेल कै। ना खाल भई ना तेल ढूंढ डोले अंधगत चीने संत। कह नामा क्यों पाइए बिन भगतों भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै करे आन की आस। ते नर दो झुक जाएंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रह करे ता धर्म कर नहीं ता कर बैराग। बैरागी बंधन करे ताको बड़ो भाग। श्लोक शेख फरीद के ओंकार सतगुर प्रसाद जित दिहाड़े धनवरी साहे लय लखाए। मलक जे कन्नी सुनी दा मूँह दिखा ले आए। जिंद नमाणी कड्डीए हड्डां कुकड़काए। साहे लिखे न चलनी जिंदू को समझाए। जिंद वोटी मरण वार लै जासी प्रणाए। अपना हथी जोल के कह गल लगे ताए। वालो निक्की पुर सलाद करनी ना सुनी आए। फरीदा कड़ी पवंदई खड़ा ना आप माए। फरीदा दर दरवेसी गाखड़ी चलना दुनिया भत। बन उठाई पुटली किथे वंजा घत। किज ना बुझे किज ना सुझे दुनिया गुजी भाए। साईं मेरे चंगा कीता नहीं तां भी दजा आए। फरीदा जे जाना तेल थोड़े संभल बुक परी। जे जाना सौ नंदड़ा तां थोड़ा मान करी। जे जाना लड़ छजना पीड़ी पाई गंढ। तै जेवड़ में ना को सब जग डिठा अंड। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख न लेख। अपने गिरवान में सिर नीवा कर देखा। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख। अपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। फरीदा जो तै मारन मुक्कियां तिना ना मारे घुम। अपनड़े कर जाइए पैर तिना दे चुम। फरीदा जा तू खट्टन वेल तां तू रत्ता दुनी से मर्ग सवाई नी। जा परया ता लद्या देख। फरीदा जो थी दाड़ी होई भूर। अग्गा नेड़ा आया पिछा रहा दूर देख। फरीदा जे थी शक्कर होई विस। साईं बाजो अपने वेदन कही है किस। फरीदा अखी देख पतीणियां सुन सुन रीणे कन। साख पकंदी आई और करेंदी मन। फरीदा काली जनी न राव्या धौली रावे कोई। कर साईं से पिरड़ी रंग ना वेला होए। महला तीजा फरीदा काली धौली सहब सदा है। जे को चित करे अपना लाया पिरम ना लग गई। जे लोचे सब कोए ये पिरम प्याला खसम का जय भावे ते दे। फरीदा जिन लोइन जग मोया से लोइन में डिठ। कज्जल रेख न सहिंदियां से पंखी सोए बेठ। फरीदा को कहंदियां चंगेंदियां मती दिंदियां नित। जो शैतान वंजाया से कित फेरे चित। फरीदा थियो पवाई दब जे साईं लोड़े। सब एक छिजे ब्याल ताड़िए तां साईं दे दरवाड़िए। फरीदा खाक नंदिए खाकू जे ना कोए। जीवदियां पैरां तले मोया उपर होए। फरीदा जां लभ तां ने क्या लभ तां कूड़ा ने। किचर फरीदा जां लभ ताने क्या लभ ता कूड़ा ने। किचर झट लंघाइए छप्पर टुटे में। फरीदा जंगल जंगल क्या पवै वन कंडा मोड़े। वसी रब हलिए जंगल क्या ढूंढे। फरीदा इन्नी निकी जंगी है थल डूंगर पव्योम। अज फरीदे कूजड़ा सै कौं थियोम। फरीदा राती वड्डियां धुख धुख उठन पास। धिग तिना दा जीव्या जना वडाणी आस। फरीदा जिमें हुंदा वारिया मित्ता आड़ियां। हिड़ा जले मजीठ चों उपर अंगारा। फरीदा लोड़े दाख बजौरियां किकर बीजे जट। हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। फरीदा गलियां चिकड़ दूर कर नाल प्यारे ने। चलां तां भिजे कंबली रहां तां टुटे ने। भिजो सजो कंबली अल्लो वरसो म्यो जाए। मिला तेरा सज्जना टुटो ना ही न्यो। फरीदा मैं भोला वा पग दा मत मैली हो जाए। गहला रू ना जाने सिर भी मिट्टी खाए। फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियो मांझा दुध। सब्बे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद।
ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ, ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਡੁਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਸਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨਾ ਲੈ ਪਈਏ ਨਾਈ ਥਾਓ, ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਉ। ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਕੰਤ ਕੀ ਕੰਤ ਗਮ ਥਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੋ ਭਾਵੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੰਭਹੀ ਸੁੱਤੀ ਆਏ ਨਚਿੰਦ, ਫਰੀਦਾ ਰਹੀ ਸੋ ਬੇੜੀ ਹਿੰਗਦੀ ਗਈ। ਕਥੂਰੀ ਗੰਧ ਜੋ ਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ, ਬਿਰਹਿ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਫ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂੰ ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੱਦਨ ਬਿਰੋ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਫਰੀਦਾ ਏ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਾਂਦੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਫਰੀਦਾ ਦਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਏ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਘੜਿਆਲ, ਇਹ ਨਿਦੋਸ਼ਾਂ ਮਾਰੀਏ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਏ ਪੈਰੀ ਲੈ ਸਜਾਏ, ਸੋਹੜਾ ਘੜਿਆਲ ਜਿਉਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਪੀਤ ਨੋ ਸੀਖੇ। ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋ ਲੈ। ਕੰਧ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰ ਘੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰ ਲੋਹਾਰ, ਫਰੀਦਾ ਹੋਂ ਲੋੜੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਲੋੜੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਫਰੀਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਪ ਸੰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ, ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਰਾਣਵੇਂ ਥੀਏ ਤੀਮਾ ਗੱਡ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰੇ ਦੇ ਭੀ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਗੋਰੀਆਂ ਆਏ ਪਏ। ਫਰੀਦਾ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸ਼ੇਖ। ਫਰੀਦਾ ਦੋ ਦੀਵੀਂ ਬਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਏ, ਗੜ ਲੀਤਾ ਘਟ ਲੁੱਟਿਆ ਦੀਵੜੇ ਗਏ ਬਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਕਪਾਏ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ। ਕਮਾਦਾ ਅਰ ਕਾਗ ਦੇ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਂ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਿੰਨਾ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ। ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਫਰੀਦਾ ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੈ, ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੇ ਕੋਏ। ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰੱਬ ਸਿਓ ਤਿੰਨ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਸ਼ੈ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਨ ਰਤ, ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਭੈ ਪਏ ਤਨ ਖੀਨ ਹੋਏ, ਲੋਭ ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਿਉਂ ਬਸੰਤਰ ਧਾਂਤ ਸੁਧ ਹੋਏ, ਤਿਉ ਹਰ ਕਾ ਭਾਉ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਜੋ ਰੱਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਤ। ਛੱਪੜ ਢੂੰਡੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਬੇ ਹੱਥ। ਫਰੀਦਾ ਨੰਢੀ ਕੰਤ ਨਾ ਰਾਵਿਓ, ਵੱਡੀ ਥੀ ਮੋਈ ਆਸ। ਧਨ ਕੁਕੇਂਦੀ ਗੋਰਮੇ ਤੈ ਸਹਿ ਨਾ ਮਿਲਿਆਸ। ਫਰੀਦਾ ਸਿਰ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਭੀ ਪਲੀਆਂ। ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ, ਮਾਣੇ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਤੁੱਕਣ ਕੇਤੜਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦੜੀ ਨਿਵਾਰ ਜੋ ਦੇ ਲੱਦੇ ਗਾਣ ਵੇ ਗਏ ਵਿਲਾੜ ਵਿਲਾੜ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ, ਏਤ ਨਾ ਲਾਏ ਚਿੱਤ। ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਤੋਲਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਸੀ ਮਿੱਤ। ਫਰੀਦਾ ਮੰਡਪ ਮਾਲ ਨਾ ਲਾਏ, ਮਰਗ ਸਤਾਣੀ ਚਿੱਤਰ। ਸਾਈ ਜਾਏ ਸਮਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਤਉ ਵੰਜਣਾ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ, ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਸਾਰ। ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹ ਭਰਾਂਦ। ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾਂਦ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਡਾ ਵੇਸ। ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਵੈ ਜੇ ਜਲ ਟੁੱਬੀ ਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਡੋਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ ਝੂਰੇਂਦੀ ਝੂਰੇ। ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਚਾਓ, ਵਿਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ। ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਪਛੋਤਾਓ, ਵਤ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਥੀਏ। ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਇਓ ਲੱਥੇ ਹੰਝ। ਚਿੰਜੂ ਬੋੜ ਨਾ ਪੀਵੈ, ਅੱਡਣ ਸੰਦੀ ਡੰਜ। ਹੰਸ ਉੱਡਰ ਕੋਧਰੇ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਵਡਾਰਨ ਜਾਏ। ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਧਰਾ ਖਾਏ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਜਿਨੀ ਵਸਾਏ ਤਲ। ਫਰੀਦਾ ਸਰ ਭਰਿਆ ਭੀ ਚਲਸੀ ਥੱਕੇ ਕਵਲ ਕਲ। ਫਰੀਦਾ ਇੱਟ ਸਰਾਣੇ ਭੋਏ ਸਵਣ, ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ। ਕਿਤਲਿਆਂ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਕਿਤ ਪਿਆ ਪਾਸ।
ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਕੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ ਲੱਜ ਅਜਰਾਈਲ ਫਰੇਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕਰਨਾਠੀ ਅੱਜ। ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਕੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ ਲੱਜ ਜੋ ਸੱਜਣ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੇ ਸੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਅੱਜ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆ ਏ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਕਬ ਹੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਾ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ਕਾਏ ਕੁੰਨੇ ਹੇਠ ਜਲਾਈਐ ਬਾਲਣ ਸੰਦੇ ਥਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੈ ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਲੱਦ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਓ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹੇ ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾਵਸੀ ਦੋਜਕ ਸੰਦੀ ਪਾਏ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋਂ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲਾ ਕੱਪਿਆ ਜੇਗਲ ਕੱਪੇ ਚੁੱਖ ਭਵਨ ਨਾ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹ ਨਾ ਇਤੀ ਦੁੱਖ। ਚੱਬਣ ਚਲਨ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਏ ਬਹਿ ਗਏ ਹੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਧਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਪੰਖ ਪਰਾਉਣੀ ਦੁਨੀ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ ਨੌਬਤ ਵੱਜੀ ਸੁਬਾ ਸਿਉ ਚੱਲਣ ਕਾ ਕਰ ਸਾਜ। ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਐ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਓ ਜਿਨਾ ਨੈਣ ਨਿੰਦਰਾ ਵਲਿਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕੋ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੂ ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਇਆ ਜਗ ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਤਾਂ ਘਰ ਕਰੇ ਹਾਗ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਭੂਮ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਜ ਵਸੂਲਾ ਬਾਗ ਜੋ ਜਨ ਪੀਰ ਨਵਾਜਿਆ ਧਨਾਨ ਚ ਨਾ ਲਾਗ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਗ ਸੋਨੜੀ ਦੇ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਪਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕੰਦੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਢਾਏ ਤਉ ਭੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ ਜਿਦਰ ਰੱਬ ਰਜਾਏ ਵਹਿਣ ਤੇ ਦਾਊ ਗਉ ਕਰੇ। ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਸੇਤੀ ਦੇਹ ਗਿਆ ਸੂਲਾਂ ਸੇਤੀ ਰਾਤ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਤਣੀ ਬੇੜਾ ਕੱਪਰਵਾਤ। ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹਿ ਕੰਦੀ ਕੇਰੇ ਹੇਤ ਬੇੜੇ ਨੋ ਕੱਪਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਪਾਤਣ ਰਹੇ ਸੁਚੇਤ। ਫਰੀਦਾ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ ਇੱਕ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਾਂ ਤੁਖਾਂ ਜਿਉ ਮਾਲੀ ਕਾਰਨ ਤਿਨਾ ਮਾਂ ਪਰੀ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ ਕਿੱਤੀ ਵੱਗੇ ਪਾਉਣ। ਫਰੀਦਾ ਰੱਬ ਖਜੂਰੀ ਪੱਕੀਆਂ ਮਾਖਿਓ ਨਹੀਂ ਵਾਹਨ ਜੋ ਜੋ ਵੰਜੇ ਢੀੜਾ ਸੋ ਮਰੱਥ ਪਵਨ। ਫਰੀਦਾ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡੈ ਕਾਗ ਅਜੈ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬੌੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਕਾਗਾ ਚੂੰਡ ਨਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਸੇ ਤਾਂ ਉੱਡਰ ਜਾਏ ਜਿਤ ਪਿੰਜਰੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌ ਵਸੈ ਮਾਸ ਨਾ ਤਿਦੋਂ ਖਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ ਨਿਕਰਿਆ ਘਰ ਆਓ ਸਰਪਰ ਮੈਥੇ ਆਵਣਾ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆਓ। ਇੰਨੀ ਲੋਹਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਚੱਲ ਗਈ ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਕੰਦੀ ਉੱਤੇ ਰੁਖੜਾ ਕਿਚਰਕ ਬੰਨੇ ਧੀਰ ਫਰੀਦਾ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੀਐ ਕਿਚਰ ਤਾਈ ਨੀਰ। ਫਰੀਦਾ ਮਹਿਲ ਨ ਸਖਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵਸ ਆਇਆ ਤਲ ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਬੈਸਨ ਰੂਹਾਂ ਮਾਲਾ ਆਖੀ ਸੇਖਾ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ। ਫਰੀਦਾ ਮੌਤ ਐਦਾ ਬੰਨਾ ਇਵੇਂ ਦਿਸੈ ਜਿਉਂ ਦਰਿਆ ਵੈ ਢਾ ਅੱਗੇ ਦੋਜ਼ਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਹਾ। ਇੱਕ ਨਾਨੋਂ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ
ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਉਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੈ ਬਗਲਾ, ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝਨੋ ਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ। ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈਮਣ ਦੇਵਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਸੂਣੀ ਬੰਨ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਦਰਗਾਹ ਏ ਕੰਮ। ਫਰੀਦਾ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ। ਕੰਕਰ ਚੁਗਣ ਥਲ ਵਸਨ, ਰੱਬ ਨਾ ਛੋਡਣ ਪਾਸ। ਫਰੀਦਾ ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ, ਪੱਤ ਝੜੇ ਝੜ ਪਾਏ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਢੂੰਡੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਕਿਥਾਉ ਨਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧੱਜ ਕਰੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਸ਼ੌ ਮਿਲੇ ਸਈ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਏ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ੌ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਗਰਭ ਜਿੰਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਗਾ। ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਧਣੀ ਸਿਉ, ਟਿੱਬੇ ਜਿਉ ਮੀਹਾ। ਫਰੀਦਾ ਤਿਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਉ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆਂ, ਅੱਗੇ ਠਾਓ ਨਾ ਠਾਓ। ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ, ਜੀਵੰਦੜੋ ਮੋਇਓ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਂ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਤਰੰਗ ਆਵਲਾ ਵੱਡਾ ਵੇ ਮੁਹਤਾਜ, ਅੱਲਾ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਏਸ ਚਾਵਾ ਸਾਜ। ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਏ ਵਿਕਾਰ। ਅੱਲਾ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ, ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਦਰਬਾਰ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਦੁਨੀ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ, ਤੂੰ ਭੀ ਵੱਜੇ ਨਾਲ। ਸੋਈ ਜਿਉ ਨਾ ਵੱਜਦਾ, ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਦਿਲ ਰੱਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਕਿਤੈ ਕੰਮ। ਮਿਸਲ ਫਕੀਰਾਂ ਗਾਖੜੀ, ਸੋ ਪਾਈਐ ਪੂਰ ਕਰਮ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ, ਫਲ ਭੀ ਪਛਾ ਰਾਤ। ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ, ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਗਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲਹਿਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਢੁੰਡੇਂਦੀਏ ਸੁਹਾਗ ਕੂ, ਤਉ ਤਨਕਾਈ ਕੋਰ। ਜਿੰਨਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤਿਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ। ਸਬਰ ਮੰਝ ਕਮਾਣੇ, ਸਬਰ ਕਾ ਨੀਣੋ। ਸਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣ, ਖਾਲ ਖਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ, ਤਨ ਏਵੇ ਜਾਲੇਨ। ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੈ, ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇਨ। ਸਬਰੇ ਸੁਆਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੜ ਕਰੇ। ਵੱਧ ਥੀਵੇ ਦਰਿਆਓ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਥੀਵੇ ਵਾਹੜਾ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ, ਚੋਪੜੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਕਨ ਕਿੰਨੇ ਚਾਲੀਏ ਦਰਵੇਸਾ ਵੀ ਰੀਤ। ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲਨ। ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਝੁਲਾਂ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਿਲਨ। ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਨਿਹਾਲ। ਹਉ ਢੁੰਡੇਂਦੀ ਸੱਜਣਾ, ਸੱਜਣ ਮੈਂਡੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਿਖਾਲ। ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਧਰੰਦਿਆਂ, ਬੱਗਾਂ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਡੁੱਬ ਮੂਏ ਬਗ ਬੱਪੜੇ, ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਉ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਡਹੰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੜਾ, ਜਨਮ ਨਾ ਭੇੜੀ ਅੰਗ। ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਧਰੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਏਕੜੋ, ਫਾਈ ਵਾਲ ਪਚਾਸੇ। ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੜ ਥਿਆ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਵਸ ਆਵੀ ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਏ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਅਣਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ।
ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ। ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤਣੀ ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਹਿ ਠਾਏ। ਮਾਣਕ ਸਭ ਮੋਲ ਵੇ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਕ। ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚੰਗਵਾ ਜੇ ਤਉ ਪ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਕ। ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਏ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਿਓ ਭਰਪੂਰ ਸਗਲ ਘਟ ਰਿਓ ਵਿਆਪੇ। ਵਿਆਪ ਦੇਖੀਏ ਜਗਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਆਪੇ ਹਰ ਪਾਤਾ ਵਿਨਾਸੀ ਅਵਗਾਤ ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਾਤੇ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕੇ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭਾਤ ਹਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਆਧਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰ। ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕਹਿ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਹਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਾਰਾ ਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਪਰ ਪਰੇ ਹੀ ਤੇ ਪਰੇ ਅਪਰਪਾਰ ਪਰ ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਾਰ। ਓ ਪਤ ਪਰਲੋ ਏਕੇ ਨਿਮਕ ਤੁਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮ ਸਰੋ ਜ਼ਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲਿਏ ਹਰ ਹਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ। ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੇ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਹਾਰ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਤਾਰੇ ਏਕ ਥੇ ਕੀਏ ਵਿਸਥਾਰੇ। ਪੂਰਿਓ ਸਰਬ ਮੈਂ ਆਪੈ ਨਿਰਾਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾਰੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਥਾਰੇ ਸਗਲ ਕੋ ਦਾਤਾ ਏਕੈ ਅਲਖ ਮੁਰਾਰੇ। ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ ਕੁਦਰਤੈ ਦਿਖਾਰੇ। ਵਰਨ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਨਾਮ ਸਾਰੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ। ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੇ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਹਾਰ। ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਗਿਆਨੰ ਧਿਆਨੰ। ਉੱਚੋ ਤੇ ਉੱਚੋ ਜਾਨੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨੰ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨੰ ਏਕੇ ਸੂਤ ਹੈ ਜਹਾਨੰ। ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਬੜੇ ਤੇ ਬਡਾਨੰ। ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਭਿਓ ਲੱਖ ਅਪਾਰ ਦਿਓ ਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਸਰਬ ਕੋ ਧਾਨੰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ। ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੇ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਹਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ। ਹਰਖਵੰਤ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਬੇਗਾਸੀ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭਤ ਮੈਂ ਮਿਲਾਸੀ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਪਿਓ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹ ਥੇ ਰਿਓ। ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸਤੇ ਸਤ ਪਣੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਆ ਨਾਵਰ ਪੁਰਖ ਪਾਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈਤ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜੇ ਰਸਨ ਚਾਖਿਓ ਤੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਏ। ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਿਆਰ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ। ਸੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਣ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਪੈ ਧਰਿਓ। ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਕਰਿਓ। ਸੱਚ ਸਿਰਜਿਓ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਰਤਨ ਨਾਮ ਪਾਰ ਕੀਮ ਨੈ ਪਵੇ ਮੱਲੋ। ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੁ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਬੌੜ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਏ। ਕਵਨ ਜੋ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਵਨ ਬਿਦ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ 33 ਕੋਰ ਤਿਰਕੀਮ ਨਾ ਪਰੀਐ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸੰਕਾਦ ਸ਼ੇਖ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਅਗੋ ਗਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪੂਰ ਸਰਬਰਿਓ। ਸਮਾਜੇ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੇਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਅਤੁੱਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸਰਨਾ। ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇਨ ਜੇ ਲਗ ਭੌਜਲ ਤਰਨਾ। ਬਿੰਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕਰ ਭਾਵੈ। ਦੇ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤੇ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਬਲੇ ਉਹ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸੋਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹ ਫਨ ਬਾਂਦੀ ਸਰ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੁ ਗਿਆਨੀ। ਧਾਵਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਹਿਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ। ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਮਾਤਾ ਵਿਚਰਤ ਬਿਕਲ ਬਢੋ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰ ਨਿੰਦਾ ਜੇ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਮਾਏ ਹਤਾਨੀ। ਬਲਵੰਤ ਛਪ ਕਰਤ ਪਾਵਾ ਪੇਖ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰਾਖ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ। ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕੋ ਹਰ ਧਾਰਨ ਤਨ ਸਮਰੱਥ ਸਭੇ ਵਿਦ ਕੁਲੇ ਸਮੂਹ। ਉਦਾਹਰਨ ਸੋਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਭਰਮਨ ਦਇਰ ਮੋਇਓ ਕਤ ਧੌ। ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਚ ਸਾਪਲ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਹੋ। ਹੋਸ਼ੋ ਕਾ ਜਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਉ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਉ। ਰੰਚ ਕਰੇਤ ਖੇਤਾਂ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਸਵਾਰ ਧਰੀ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਧੇ ਸੁਖ ਪੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤਰੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਧਪ ਸੂਜਨ ਕੀ ਬੂਝਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਭਰੀ। ਵਰਦਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਤਾਪਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜ਼ਰੀ। ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕਿਰਮ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਏਕ ਕਰੀ। ਕਰ ਗਏ ਲਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਭਰਮ ਪਰੀ। ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾਵੈ ਗਰਬਤ ਕਰਤਵ ਕਰਤ ਮਹਾਮਗਨਾ। ਸੰਪਤ ਧੋਲ ਚੋਲ ਸੰਗ ਚੂਲਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਭ੍ਰਮਤ ਘੁਗਨਾ।
ਸੁਤ ਸਾਜਨ ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਤਾਂ ਸਿਓ ਮੋਹ ਬੜਿਓ ਸੋ ਘਨਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅੰਗ ਮਮ ਅੰਕਰ ਬੀਤ ਔਦ ਕਰਤੇ ਅਗਨਾ ਮਿਤ ਮਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਭੁੰਜਤ ਭੁਗਤ ਭੁਖਨਾ ਸਿਮਰਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਨਾ ਗੇ ਨਾ ਨੇਹ ਨਾ ਨੀਤਾ ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਾਂ ਲੋਗਾਰੋ ਛਤਰ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਚੌਰ ਨਾ ਚਾਵਰ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਰਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਰਥ ਨਾ ਆਸਵ ਨਾ ਗਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛਿਨ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਨਾਂਗ ਸਦਾਰੋ ਸੂਰ ਨਾ ਵੀਰ ਨਾ ਮੀਰ ਨਾ ਖਾਨਮ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋ ਦਿਸ਼ ਨਿਹਾਰੋ ਕੋਟ ਨਾ ਉਟ ਨਾ ਕੋਸ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦਊ ਕਰ ਜਾਰੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸਾਜਨ ਸਖ ਉਲਟ ਜਾਤ ਬਿਰਕ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਪੂਰਨ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪਤਨਾਥ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਦਾਨ ਮਗਜੋਹਨ ਹੀਤ ਚੀਤ ਦੇ ਲੈ ਲੈ ਪਾਰੀ ਸਾਜਨ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸੁਤ ਪਾਈ ਤਾਹੂ ਤੇਲੇ ਰੱਖੀ ਨਿਰਾਰੀ ਧਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕੂਰ ਕਮਾਵਨ ਇਹ ਵਿਦ ਔ ਕਰਤ ਔ ਤਨ ਜਾਰੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸੁਚਨੇ ਮਾ ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਸਗਲ ਬਿਦਹਾਰੀ ਪਸ਼ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਸਥਾਵਰ ਬਾਬਦ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਿਓਤ ਪਾਰੀ ਕਿਨ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰੋ ਦੀਨਾ ਨਾਦ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਸਾਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਮੀਠ ਰਸ ਭੋਜਨੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਉਤਕਤ ਖਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਗੁਦਰੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚਲੇ ਸਬਡਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਛੰਦ ਮਨੀਸ਼ਰ ਰਸ ਕਰਸ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਇੰਦਰ ਮਨਿੰਦਰ ਖੋਜਤੇ ਗੋਰਖ ਤਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਪੁੰਤਾਵਤ ਤਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨ ਧਾਵਤ ਸਿੱਧ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵ ਅਰਦਾਨ ਵਿਕਤਲਤਾ ਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਤ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹਰ ਜਨ ਤਾਕੇ ਦਰ ਸਮਾਵਤ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗਾਨ ਕੋ ਜਾਚੈ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਕਸ ਜਾਵਤ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਵਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਕਰਤ ਭ੍ਰਮੋ ਕੇ ਕੂ ਗੁਬਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤਾ ਗਵਾ ਕਾਸ ਨਾ ਮਾਵਤ ਬਿਸਤਾਸਤ ਕਿਰਮ ਇਧਰ ਭਰਿਓ ਹੈ ਦਇਆ ਦਿਸਤਾਏ ਮਾਂ ਬਿਖਿਆ ਕੋ ਪਰਦਨ ਸ਼ੀਨ ਗਿਆਨ ਹਰਿਓ ਹੈ ਜੋ ਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋ ਗ੍ਰਸਿਓ ਡਾਂ ਜਮ ਦੂਤਨ ਡਨ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ ਹੈ ਅਨਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪੁੰਚਤ ਸਾਸਨ ਦੋ ਗਰਤ ਕਰਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਦਰੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤਾਪ ਕਰਿਓ ਹੈ ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਮਾਰੀ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਬ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਸਾਜਨ ਮੀ ਸਕਾਰ ਬੰਧਵ ਜੀ ਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੀ ਓਟ ਗਈ ਸੁਆਮੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰੀ ਆਵਦ ਕਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਦਾਵਨ ਬੰਦਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਦੇ ਮੰਦਰ ਸਮੰਗ ਪਾਪ ਕਸਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਰਿਓ ਜੰਤੂਰ ਲਗ ਨੀਰ ਨਾ ਸਾਖਸ ਬੋਰ ਚਲੇ ਹਰ ਪੰਥ ਪਗ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅਗਮੋਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਖਗ ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਵਿਚਰੈ ਅਨਕ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁ ਖਟੂਆ ਪਸਮ ਲਗਾਏ ਤੀਸ ਬਹੁ ਭ੍ਰਮਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁ ਜਟੂਆ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵ ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਵਢਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰ ਸੋਮ ਪਾਕਾ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਥਾਟੇ ਥਟੂਆ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਸਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆ ਤਾਤਾ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਵੋ ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵੇ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਤਰੇ ਗਾਵੇ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਾਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸਰ ਹਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗਾਵੇ ਸਨਕਾਦ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਕ ਮੁੰਜਨ ਗਾਵੇ ਛਲ ਛਲਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਧੂਮ ਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ ਭਗਤ ਭਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਕਪਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਗਾਵੇ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਸਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾ ਰਗ ਤੇਜ ਰਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਰਬਾਤਮ ਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਬਰਨਚਾਰ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਿਕ ਸਿਮਰੰਤ ਗੁਨਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸਹਿ ਸਹਿਜ ਜੇ ਬਾਰਾ ਸਾਧ ਅੰਤ ਲਿਵ ਲਾਗਤ ਨਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਮਾਂ ਦਿਓ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਨ ਮਾਣਿਓ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈ ਰਿਦੰਤਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲੇ ਉਦਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਨਕਾਦ ਆਦ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗੇ ਲਗ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਜਨਮ ਸਕਿਆਤ ਪਲੋ ਜਗ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਸਤ ਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਣ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੇ ਜੰਦੀਓ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੇ ਸਮਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬੇਣ ਗੁਣ ਰਵੇ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਬਾਣੇ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੇ ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰੀਖਿਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਲਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲਸ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਾਇਆਲ ਭਗਤ ਨਾਗਾਦ ਭਯੰਗਮ ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤ ਜੰਗਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਨੁ ਵਿਆਸ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਨੁ ਬਿਆਸ ਜਿਨ ਵੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੇ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸਿਸ਼ ਸਵਾਰੀਆ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮਝਾਣਿਓ ਜਪ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਵਨਾਥ ਧਨ ਗੁਰ ਸਾਥ ਸਮਾਇਓ ਮਾਂ ਧਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੇ ਜੇਨ ਚੱਕਰ ਵੈ ਕਹਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲ ਰਾਓ ਸਪਤ ਬਾ ਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਪਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰ ਬਾਪਰੂਰੋ ਅੰਗਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲਸ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਸੋਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋ ਤਾਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਅਮਿਓ ਉਠੋ ਛਜ ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਮਨ ਬੋਇ ਗਜ ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕਾਰ ਗਰਜ ਧਾਵਤ ਲਿਓ ਬਰਜ ਪੰਚ ਭੂਤੇ ਕਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਝ ਜਗ ਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੇ ਸਮਸਾਰ ਰਾਥਿ ਉਨਮਨ ਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਜ਼ਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸੋਂ ਮਰਾਰ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲੋ ਖਨ ਤਾਰ ਤਿਮਰ ਗਿਆਨ ਜਾਏ ਦਰਸ ਦਵਾਰੋ ਜੋ ਸੇਵੇ ਸਭ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸਹਿ ਸਾਰ ਜਾਗੀਲੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂਸ ਦੀ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਾਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਜ਼ਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮਰਾਰ ਤੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਥਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੁਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹੇ ਜਗਤ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪਤਾ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇਰਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦ ਦੀਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮਰਾਰ ਤੈ ਤਾਂ ਹਦਰਥ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਧ ਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਲਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਣ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਥਾਨ ਪੈਰ ਸੀਲ ਸੁਨਾਓ ਸਖਤ ਬਿਦਾਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਜ਼ਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸਮਰਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਆਪ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਨਾਸਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾਤਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੇ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸਿਹੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੈ ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੇ ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੇ ਕਰਨ ਸੇ ਉਸ਼ਾਚਾਰੇ ਧਰਮ ਸਪੂਰ ਜੋ ਨਿਵੇਖਵੇ ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰੋ ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਕ ਵਿਡਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸੰਚੋ ਕਿਰਨ ਅਮਰਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਰਾਜ ਲਿਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕੁਲ ਸਮਲਵੈ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪਿਓ ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗਏ ਹਦਰਤ ਦਿਓ ਗਰਲ ਨਾਸ ਤਨ ਨਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪਿਓ ਰਿਦ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲਕ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਜੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਰਵਿਓ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੋ ਚਿਤਦਾਰਦ ਹਮ ਪਿਖੰਤੇ ਕਲਮਲ ਤਰਸਨ ਸਾਧ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੇ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲੈਣੇ ਰਸਨ ਨਾਮ ਔਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਏ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਓ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰੇ ਬੋਹੇ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਰਸਨ ਮਜਨ ਹੋਏ ਸਚ ਤੀਰ ਸਚ ਸਥਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਸਚ ਸਦਾ ਸਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਏ ਸੱਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸਭ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਏ ਜੇ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਲ ਵਰਤ ਸੱਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਣ ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੇ ਸਭੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੇ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੇ ਗੁਰ ਨਵਦ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲ ਖਤੋਵੈ ਸੋ ਕਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨਸ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸਿਵਰ ਸਾਚਾ ਜਾਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਸ਼ਲ ਸੰਸਾਰੇ ਸੋਈ ਭਗਤ ਪਵ ਜਲ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰੋ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤਿਤ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਲੈਣਾ ਥਾਪਿਓ ਜਨ ਸਰਬ ਸਿਧੀ ਕਾਬ ਜਨ ਕਲ ਸੁਬਦੀ ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਸਤਰੀਆ ਕੀਰਤ ਰਵ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰੇ ਸਾਖਤ ਰੋਵਰ ਮਵਸਰਾ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣੇ ਪੁਬਰ ਪੱਛਮ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੰਦਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬਰਦਾਇਓ ਉਲਟ ਗੰਗ ਪੱਛਮ ਧਰੀਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਛਲ ਭਗਤੇ ਪਵਤਾਰਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਫਿਰਿਆ ਸਿਮਰਹਿ
सोई नाम जख हर किन्नर साधक सिद्ध समाधरा सिमरे नक्षत्र अवर ध्रुव मंडल पा नारदाद प्रहलाद वरा ससिया रसूर नाम उलासे सैलो जिन उदरिया सोई नाम छल भगते पवताल नाम अरदास गुरु को फिरया सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शिव सनकात समुद्रया 84 सिद्ध बुद्ध जितराते अमरीक पवजल तरया उदो क्रूर त्रिलोचन नामा कल कबीर किल विखरया सोई नाम छल भगते पवताल अमरदास गुरु को फिरया तित नाम लाग 33 ते आयो जति तपीसर मन वसया सोई नाम सिमर गंगे पिता मैं चरण चेते अमृत रसया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सतकर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगत है पवतारणे अमरदास गुरु को फिरया नाम कित संसार किन रव सुरतर सख है उत्तर दक्षिण पुब देश पश्चिम जस पख है जन्म ताय सक्याथ जित हर नाम हृदय निवास है जन्म ताय सक्याथ जित नाम हर हृदय निवास है सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आसा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनो काल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत भव जल हरण गुरु अमरदास तै पायो नाम त्यावे देव 33 हर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जे नाम समाध्यो हरख सोग सम कर सहारे नाम श्रोमण सर्ब मैं भगत रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार सा सूरो सील बलवंत संत पाए संगत सगन मगरू मत निर्वैर लीना जिस धीरज तुर तवल तुजा सीत बैकुंठ बीणा पर सह संत प्यार जे करतारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर कीतो जोग नाम नावण नाम रस खान हर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट माणी धन सतगुर सेव्यो जिस पसाए गत अगम जानी कुल संभू समुद्रे पायो नाम निवास सक्यात जन्म कालो चरे गुर परस्यो अमर प्रगास बारिज कर दाने सिद्ध सन मुख मुख जो वै रिद बसै बा मांग जो तीन लोकांतर मोह हृदय बसे कियो सोय रस्त नहीं जातो मुखो भगत उचरै अमर गुर तरंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म काल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुर सतगुर तिलक सरबिश तिन पायो चरण ता पर सकिया चरण गुर अमर पावल राय हत्ता पर सकिया हथ लगे गुर अमर पाए जी तप एक बार सकिया जी गुर अमर सुन जय जिही ता पर सकियाथ जिही गुर अमर भणिजै नैन ता पर सकियाथ नैन गुर अमर पखिजे सरवण ता पर सकियाथ श्रवण गुर अमर सुनिजै सकिया सोहियो जित ही बसै गुर अमरदास ने जगत पित सकिया सो सिर जाल भणे जो सिर निवै गुर अमर नित ते नर दुख न भुख ते नर निधन न कहिए ते नर शोक न हुए ते नर से अंत लाइए ते नर सेव न करे ते नर से सह समपे ते नर दलीचे बहे ते नर उथप छपे सुख लहे ते नर संसार में अबे पट रिप माते सकियाथ ते नर जल पणे जे सो पर जे गुरु अमरदास सो प्रसन्न जे तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो नैन बैण मोह एक एक दो ठाए ना जाणियो सुपने एक प्रतख एक समय लीणो 30 एक अर 5 सिद्ध 35 ना खीणो इको जे लाख लखों अलख है एक एक कर वरन्यो गुरु अमरदास जाल पणे तू एक लोड़ै एक मन्यो जे मत गही जय देव जे मत नामै समाणी जे मत लोचन चित भगत कबीरे जानी रुक मांगद करतूत राम जंपो नित भाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी जुगत गुरु अमरदास निज भगत है देख दर्श पाव मुक्त गुरु अमरदास परसिए पहुम पातक विनाशै गुरु अमरदास परसिए सिद्ध साधक आसासे गुरु अमरदास परसिए ध्यान लइए पाओ मुकै गुरु अमरदास परसिए अभाओ लभै गौ चुके एक बिंदु गुण चौ तो रहे जा समंत्र मान वै लहे जाल पा पदार्थ इतड़ै गुरु अमरदास डिठे मिलै सच नाम करता सुदृढ़ नानक संग्रहो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरण लिव रहो तित कुल गुरु अमरदास आसा निवास तास गुण कवण वखाणो जो गुण अलखा गम तिनह गुण अंत न जानो बोझ छो विधाते निर्मयो सब संगत कल उदरण गुरु अमरदास कीर्त कहे त्राय त्राय तो पासन आप नारायण कला धार जग में परवरयो निरंकार आकार जो जग मंडल करियो जय कहते भरपूर सब दीपक दिपायो जय सिखे संग्रह तत् हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लैने संग हुज गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरण तो जब तब सत्संतोख पिख दर्शन गुर सिक्खै शरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत पाए भरपूर हृदय उचरे कर तारे गुरु गौहर दरियाओ पलक डुबंत्या तारे
ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲਵ ਤਰਿਓ ਗੁਣ ਕਰਤਾ ਰੇ ਉਚਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਪਸਾਵਿਓ ਤਿਨ ਦੁਖ ਦਰਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰੇ ਚਿਤ ਚਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਹੋ ਪਰ ਕਹਿ ਭੇ ਨਾ ਸਕੋ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਝ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤੋਂ ਤੁਕੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋ ਕਰੋ ਸਭ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਬ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸੁਭਦਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੁਖ ਮੇਵਾ ਅਗੰਮ ਲਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਫਰਮਾਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ ਭਿਖੇ ਕੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰ ਧਿਆਨ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਵੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣੀਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤੈ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਕਰੇ ਪਵਨ ਉਡੰਤ ਨਾ ਧਾਵੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਵਸੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪਾਵੈ ਕਲ ਮੈਂ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਓ ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ ਭਿਖਾ ਕਹੈ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਰਿਓ ਸੰਤਹੁ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੱਸੀ ਮੁਖੋਂ ਏ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ ਬਰਸੇ ਕਉ ਫਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨੇ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਤਿਨਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੋ ਗੁਰਦਏ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰੋ ਪੈਰ ਸਮਾਜ ਸੁਨਾਓ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਸਣ ਚੜਿਓ ਧਰਮ ਧਨਖ ਕਰ ਗਇਓ ਭਗਤ ਸੀਲੇ ਸਰ ਲੜਿਓ ਪੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਅਟਲ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਦੇ ਜਗ ਗੱਡਿਓ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਿਖੰਡਿਓ ਭਲੋ ਪਹਾਲ ਤੇ ਜੋ ਤਨਾ ਨਿਰਪਤ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਵਰ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚ ਸਾਲ ਭਾਣ ਤੈ ਦਲ ਜਿਤੋਏ ਯੁੱਧ ਕਰ ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ ਕੁਸੁਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੈ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਣ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਭਲੁ ਨਹਿ ਜੋ ਗਾਵੈ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ ਸੋਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦਗਾਵੋ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨੇ ਕੀ ਆਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਅਬਨਾਸੀ ਅਵਗਾਤੇ ਆਇਓ ਤਿਸ ਭੇਟੇ ਦਾਰਿਦਰ ਨਾ ਚੰਪੇ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪੈ ਜੰਪੋ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੁਜਨ ਜਨ ਕੇਰੇ ਅਮੇ ਨਾਮ ਜਾਕੋ ਫਰਿਆ ਗਨ ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰ ਦਰਿਆ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰ ਦਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਕ ਚਾਕ ਤਤ ਸਮਤਸਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ ਛੁੱਟਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੈਂ ਅਮਰਾ ਪਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਪਰਿਆ ਤਾਤੇ ਪੀਵੇ ਸੰਤ ਕਰੇ ਮਨ ਮੱਜਨ ਪੁੱਬ ਜਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰਨ ਪੈ ਪਦ ਦੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਦਰ ਤਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕਰੋ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਭਰ ਭਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਗੂੜ ਵਿਮਲ ਸਤਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਪਿਆ ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਵਲ ਸਹਿਜ ਪਰਗਾਸਿਆ ਅਵੈ ਨਿਰੰਜਨ ਘਰੈ ਲਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸ ਪੰਚ ਕਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਕਰੋ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਾਰ ਭਰੇ ਮਿਟਿਆ ਜਨਮਾਤ ਮਨ ਭਾਗਾ ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਭਰ ਭਰੇ ਅਪਾਰ ਭਰੇ ਪਾਇਓ ਅਪਾਰਿਦ ਅੰਤਰ ਧਾਰਿਓ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਆਤਮ ਪ੍ਰਬੋਧ ਮਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਸਦਾ ਚਾਹੇ ਹਰ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿ ਸਿਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਗਦ ਸਮਤ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਅਟਲ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ ਬਸੇ ਅਮੇ ਰਸ ਰਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸੈ ਮਿਲਤ ਸਾਂਤ ਉਪਜੈ ਦੁਰ ਦੁਰ ਅੰਤਰ ਨਾਸੇ ਸੁਖ ਪਾ ਸਾਗਰ ਪਾਇਓ ਦਿੰਤ ਹਰ ਮਗਨਾ ਉੱਟੇ ਸੰਜਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸੀਲ ਸਨਾਮ ਫੁਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਿਦਨੈ ਸਰਿਓ ਜਗ ਜਸ ਤੂਰ ਬਜਾਇਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੇ ਤੇ ਭੈ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਓ ਜਗ ਜਿਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਨ ਇਕ ਤੇ ਆਇਓ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਨਵ ਨਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਰਿਦ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਦਾਸੀ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਮਿਲਿਓ ਪੁਰਖ ਭੇਟਿਓ ਅਬਨਾਸੀ ਆਦ ਲੈ ਭਗਤ ਜਿਨ ਲਗ ਤਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੇ ਤੈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁਬਲੀ ਨਾ ਹੁੱਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਥਾ ਮੈਂ ਧਾਰਾ ਰਸ ਗੁੱਟੇ ਮਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਸਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਚਨ ਤਰਾਇਓ ਅਵਗਤ ਗੋਚਰ ਪਰ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਇਓ ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਮਦਾਨ ਭਗਤੇ ਪਵਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦਰ ਨਾਮ ਬਿਸਕੀ ਬਿਖੇ ਨਿਵਾਰਨ ਸਹਿਜ ਤਰੋਵਰ ਫਲਿਓ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਏ ਧਨ ਤੇ ਸਹਜਾਨ ਵਡ ਪਾਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਇਓ ਸੇ ਸਦਾ ਸਹਿ ਸ਼ਰਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਾਚੋ ਸੀਦ ਸਦਾ ਸੀਲ ਸਨਾਸ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਚਰਿਓ ਨਾਮ ਟੇਕ ਸੰਗਾਤ ਬੋਹਿਆ ਜੋਨੀ ਸੰਭਿਓ
अमल सतगुर संग निवास। गुरु रामदास कल उचरे तो सहज सरोवर बास। गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हृदय निवासे। जिनको गुर सो प्रसन्न दुरंतर नासे। गुरु जिनको सो प्रसन्न मान मान नवारे। जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग पवजल तारे। परचो प्रमाण गुर पायो लग सकत हो जन्म जग। श्री गुरु शरण भज कल कब। भुगत मुक्त सब गुरु लग। सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे। अनपो नेजा नाम टेक जित भगत गाणे। गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे। ਇਹ ਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਮਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ। ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਅਨੁਮਨ ਰਤ ਧਰਿਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਆ ਭਰਾ ਸਰ ਭਰਿਆ। ਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝੀ ਬਣਿਆ ਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੇ ਜੀਓ। ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾਕੋ ਦਿਸ਼ ਧਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਰਿਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੇ ਜੀਓ। ਜੀਅਨ ਸਬਨ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਐਨਸ ਧਿਆਨ ਧਾਵੇ ਪਲਕ ਨਾ ਸੋਵੇ ਜੀਓ। ਜਾਕੋ ਦੇਖ ਦਰਿਦਰ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੇ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੇ ਜੀਓ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈਏ। ਫਨ ਜਾਣੇ ਕੋ ਤੇਰਾ ਪਾਰ। ਨਿਰਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਥ ਕਥਨਹਾਰ ਸੁਜਹਿ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੁਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੁਟੇ ਜੋ ਨੀ ਸੰਗਾਰ। ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਵਿਚਾਰ ਐਨ ਸਜਪ ਕਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਏ ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਨ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ। ਇੱਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ। ਫੁਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ। ਅੰਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ। ਨਾਮ ਸੋ ਅਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਰਿਦ ਧਾਰ। ਨਾਲ ਕਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚਨਾ ਹੈ। ਚੰਦਨਾ ਸੁਬਾਸ ਜਾ ਸਮਰਤ ਅਨ ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਦੁਆਰੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ। ਜੀ ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਪਇਓ। ਆਨੰਦ ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ। ਪੰਚਪੂਤ ਵਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲ ਜੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ। ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਸ। ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਰੱਡ ਜਿਸੇ ਧਾਰਿਓ ਧਰਤ ਆਰ ਵਿਉਮ ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ। ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਓ ਰਸ। ਸਸ ਰਿਖ ਨਿਸ ਸੈ ਸੂਰ ਦਿਨ ਸੈਲ ਤਰੁ ਫਲ ਫਲ ਹੋਈਓ। ਸੁਰ ਨਰ ਸਭ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਧਾਰਿਓ। ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਜਾਸ ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ। ਬਿਖਤੇ ਹੋਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ। ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਪੜਿਓ। ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਤਾਰੇ। ਭਾਣ ਮਾਣ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਿਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਾਠੋ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਤਿਨਕੇ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਚਗਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ। ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਿਆ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵਲ ਧਨੇ ਕਾ ਗਾਰਵ ਦਿਜੇ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜੇ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਦ ਪਰ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੈ ਘਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਐਨਸ ਜਪੇ ਦਾਸ ਭਟ ਬੇਨਤ ਕਰੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ। ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁ ਨਗਨ ਕੱਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹਿ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨੈ ਕੀਓ ਤੇ ਅਕਿਆ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਤਾਰਨ ਤਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲ ਜੁਗ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਭ ਜਿਸ ਕੇਰੇ। ਫੁਨ ਦੁਖ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ ਸੋ। ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤੇ ਨੇਰੇ। ਪੂਰੋ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ। ਮੁਖ ਦੇਖ ਤਕ ਜਾਏ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿਦ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਹੋਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਉਸ ਪਵਨ ਕੀ ਬੰਚਤ ਸਤ ਕੋ ਵਿਦ ਮਿਲਾਇਓ। ਪੂਰਨ ਪਵਨ ਠੌਰ ਬਸੋ ਬਸ। ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੋ ਦਸ ਦਿਸਤ ਆਇਓ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਨਾਇਓ। ਗਇਓ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਨ ਕੋਸੋ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਾਨਾ ਗਨ ਹਰਿਓ। ਜਿਸ ਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ। ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਭਾਂਡ ਰਿਓ। ਭਾਨ ਦਾਸ ਸਵਾਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਪੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਆਪ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ। ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ। ਹਰਨਾਗ ਸਫਾਰੇ ਕਰਾਜ। ਫਨ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਛੀਂਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ।
ਸੋ ਦਾ ਮਾਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਨ ਕਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਏ, ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ ਝੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਓ, ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੇ ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਧ ਅਪੇ। ਰਸ ਨੈਣ ਸਰਸੇ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀਓ, ਫੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਧਿਆਈਏ। ਅਨ ਮਾਰਗ ਤਜੋ ਭਜੋ ਹਰ ਗਿਆਨੀਓ, ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦ ਤਰੋ ਪੰਚ ਭੂ ਬਸ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਕੁਲ ਉਦਰੋ ਦੁਆਰ ਹਰ ਮਾਨੀਓ, ਜੋ ਤਾ ਸਭ ਸੁਖੇ ਤੇ ਉਤਮ ਬੰਸਵੋ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਓ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ। ਅਗਮ ਗੁਣ ਜਾਨ ਨਿਦਾਨ ਹਰ ਮਨ ਧਰੋ ਧਿਆਨ। ਐਨਸ ਕਰੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਧਰ। ਫੁਨ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਥਾ ਮਜਨ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੋ ਨਾਮ ਸਚ ਰੰਗ ਸਰ। ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਵਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤ ਹਰ। ਮੁਗਧ ਮਨ ਭ੍ਰਮ ਤਜੋ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭਜੋ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਏ। ਉਦਤ ਗੁਰ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ। ਮਨ ਮਿਲਤ ਲਿਵ ਲਾਈਏ। ਫੁਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ ਸਰਸ ਕਰਤ ਕੰਚਨ ਪਰਸ। ਮੈਲ ਦੁਰਮਤ ਹਿਰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਧਿਆਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁਟਕੰਤ ਸਤ ਦਵਾਰ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਰ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਨਾਈਐ। ਨਾਮ ਨਿਰਵਾਣ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਉਤਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ। ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਸ਼ਿਵ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣ ਤਰੇ। 33 ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੰਨ ਰੇ। ਫੁਨ ਤਰੇ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੇ ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਨ ਜਨ ਰੇ। ਤਰੇ ਨਾਰਦਾਦ ਸਨਕਾਧਾਰ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਤਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਗ ਤਜੋ ਰਸ ਅਨ ਰੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਨ ਧਰੂ ਪਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਉਦਰੀੰ। ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੀੰ। ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸਰਨਾਈ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਤਾਰੋ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੋ। ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਕੇਵਟ ਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਪਾਈਏ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਬਨਵਾਰੀ। ਤਿਨ ਲੈਣਾ ਥਾਪ ਜੋਗ ਜਗ ਧਾਰੀ। ਲੈਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਕੋ ਦੀਆ। ਤਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰਤ ਪਿਓ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਧ ਅਪਿਓ। ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਧ ਚੌ ਜੁਗ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਈਅੰ। ਬੰਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਸੰਤ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਈਅੰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਣੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪੇ ਕਰ ਵਿਚਿਤ ਚਾਓ। ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਸ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ। ਜੀਤੇ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਨ। ਸ਼ਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਰਘੁਬੰਸ ਤਲਕ ਰਘੁਬੰਸ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ। ਮਨ ਬੰਛੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਣੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਕਰ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣ। ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਤੁਲਾਰ। ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਗਾ। ਇਹ ਆਈ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਆਈ। ਜਿਨ ਜਨ ਕੇ ਤਿਨ ਕੋ ਪਦਵੀ ਉੱਚ ਪਈ। ਤਜ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਲੋਭ ਅਰ ਲਾਲਚ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਗਈ। ਅਬ ਲੋਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ। ਭਰਮ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਣੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਜਨ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਗਾਵੇ। ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੁਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਦ ਸੈਦ ਕਰੰ। ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸਪਾਰਸ ਕੋ। ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਨਨਾਥ। ਜਲ ਥਲ ਮੈਂ ਰਹਿ ਪੂਰਬੋ ਵਿਦ ਬਰਨੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰ। ਜਿਨੋਂ ਬਾਤ ਨੇਚਲ ਤੂ ਜਾਨੀ। ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ। ਤਿਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖਿਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਚਾ। ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭੀ ਉਪਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਏ ਸੱਚਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸ਼ੋਭ। ਕਹਿਤ ਮਾਨ ਜਸ਼ੋਦ ਜਿਸੇ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਆਤੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾ ਮਗ ਭਈ। ਕਿੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਚੰਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਭਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀ ਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਸਤ ਸਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਿਰੀਕਾਰ। ਬੇਸਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜੀਓ। ਸੁਥਰ ਚਿੱਤ ਭਗਤ ਹਿਤ ਭੇਖ ਤਰਿਓ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ। ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ। ਸ਼ਦਮ ਅਪਰਮ ਪ੍ਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੇ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ। ਸਤ ਸਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ।
ਪੀਤ ਬਸੰਤ ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠਮਾਲ। ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ, ਬੇਬਜੀਰ ਬੜੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖਾ ਗਮ, ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਛਾਏ ਜੀਓ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ, ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੇ ਸਾਏ ਜੀਓ। ਸਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ, ਬਲੈ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ, ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਆਰ, ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ, ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ, ਸਕਲ ਭਵਨ ਕੁਸਲ ਕਣਨ, ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਾਨਿੰਦ ਜੀਓ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਸ਼ ਕਸ਼ ਹੋਏ, ਬਰਾ ਜਮਨਾ ਕੇ ਕੂਲ, ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਸਾਰੀਏ ਧਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਕਇਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਦਾਨ, ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸ ਬਸਰ ਹੋਏ, ਕਲਿਆਣ ਲਏ ਪਰਮਗਤ ਜੀਓ। ਕਾਮ ਕਰੋਲੋ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸੋ ਛਾੜ ਤੋ, ਹਉਮੈ ਕਾ ਬੰਦ ਕਾਟ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ। ਦੇ ਗੇ ਤ੍ਰੈ ਸਨੇ ਚਿਤ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤੇ, ਚੰਦ ਕਲ ਸਦਾ ਸਿਓ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਮਤ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਸਾਰੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ। ਸੇਵਕ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸੋ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿ ਨ ਸਕੇ ਕੋ। ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ब्रह्मा विष्णु सरे तय अगन, तिनको मोह भया मन मद का, 84 लख जो न पाई, रिज्क दिया सब हूँ को तदका। सेवक है भरपूर जुग जुग, वाहिगुरू तेरा सो सदका। वाह वाह का बड़ा तमाशा, आपे से आप ही चितवे, आपे चंद सूर प्रगासा, आपे जल आपे थल थमने, आपे किया कर कड़वासा, आपे नर आपे फन्नारी, आपे सहारा आपी पासा। गुरमुख संग सब विचारो, वाह वाह का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहिगुरू तेरी सब रचना, तू जल थल गगन प्याल पूर रहा, अमृते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा दिक रुद्रा दिक, काल का काल निरंजन जतना, गुर प्रसाद पाइए परमार, सत्संग सेती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहिगुरू तेरी सब रचना। आगमन अंत अनादि जिस कोई न जाने, शिव ब्रंतर ध्यान ते जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर एवर दूसर नहीं कोई, पंजन गण समरथ तरन ताਰਨ प्रभ सोई। नाना प्रकार जन जाकियो, जन्म मथुरा रसना रसे, श्री सतनाम करता पुरख रामदास चित्ते बसे। गुरु समरथ गै करिया, ध्रुव बुद्ध समत समारन को। फुन त्रम तजा फैरंत सदाग, पुंज रंग निवारन को। मथुरा जन जान कही जी सास, और कछु न विचारन को। हर नाम बोथ बडो कल में, भव सागर पार उतारन को। संतति सत्संग संग सुरंग रते जस गावत हैं, धर्म पंतरयो तरनी तर आप रहे लिव धारना तावत है। मथुरापन भाग भले उनके मन क्षति फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहाँ, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सदा भरपूर, सब तरंग प्रगट दिन आगर। गैर गंभीर थात बड सो भर, सदा सब बिदरत नागर। संत बनार करे कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख आगर। कल जुग काल जुग दुर्त दूर करबे को, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान धरे फिरत सगल कग, कब हूँ का को पावे। आत्म प्रगास को वेद वाणी सहत बिरंत जस गावे। जाको शिव नाम जाको शिव मन गह न तजात कबलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक, अनेक तप जटा जूट भेख किए फिरते उदास को। सो तिन सत गुर सुख पाए, कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई। गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज त्रैलोक प्रगासे। देख दर्श भटक भ्रम भजत, दुख पर हर सुख सहज विगासे। सेवक सिख सदा अत लोभित, आल समूह ज्यों कुसुम सुबासे। विद्यामान होवत विद्यामान, गुराब थप्यो थिर साचो तख्त। गुरु रामदास तार्यो संसार माया बंद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवन सदा सुख संपद, हृदय सिद्धना छोड़ै साथ। दान बडोवतवंत महाबल, सेवक दास कहो ए तथ। ताय का प्रवाह कहूँ की, जहाँ कह बसीस धर्यो गुर हथ। तीन भवन भरपूर रहो, सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई। आप ना पापी उपायो, सुर नर सरंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरय असुरय नार, गण गंधर्व खुजंत फिरे। अविनाशी अचाला जोनी संभव, पुरखोत्तम अपार परे। करण कान समरथ सदा सोई, सर्वजी मन ध्यायो। श्री गुरु रामदास जो जो जग में त्यार परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन, तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निजतारी, अगम ज्ञान रस रस्यो। गुर अमरदास करतार कियो वस, वाह वाह कर ध्यायो। श्री गुरु रामदास जो जो जग में त्यार परम पद पायो।
नारद रूप प्रहलाद सदामा भगत हर के जोगणंग अमरीक जय देव त्रिलोचन नामावर कबीर पणंग तिनको अवतार भयो कल्पिंतर जस जगत पर छायो। श्री गुरु रामदास जय जय जग में तैहर परम पद पायो। मनसा कर सिमरन तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनंग बाचा कर सिमरन तुझे तेन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणंग कर्म कर तो दर्श परस पारस सार बाल पट जस गायो। श्री गुरु रामदास जय जय जग में तैहर परम पद पायो। जय सतगुर सिमरन नैन के तिमन मिटे खन जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिन जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जय सतगुर सिमरंत रिद सिर नव पावे सोई रामदास गुर बाल भाण मिल संगत धन धन करो। जय सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो नरो जिने शब्द कमाए परम पद पायो। सेवा करतना छोड़ो पास ताते गौ हर ज्ञान प्रगट जियारो। दुख दरिद्र अंधियार को नाश की कव कीर्त जो संत चंद मुड़ लागे। तिन काम क्रोध मिट्यो जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग गुरु नानक तिव गुर अमरदास कै गुरु रामदास। जिन सतगुर से पदार्थ पायो निस्बासर चरण निवास ताते संगत सगन पाए। पौ माने तुम बलियागर प्रगट सबात रूप प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लै तुपजो जो प्रगाजे पिख तत होए। रहस मन सोई संसार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जानो कीनी भगत प्रेम लिवलाई। ताते अंगद अंग संग पयो शायर तिन शब्द सुध की नीवर खाई। गुरु अमरदास की कथ कथा एक जी किछ कही ना जाई। सो दिस सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। हाँ मैं अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिखाई। माया मोह परम पै भूले सुधारा से प्रीत लगाई। एक तुम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीर्त की गुरु रामदास राखो शरणाई। मोह मल बेस कियो काम गए केस पछाड़ियो। क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान से झाड़ियो। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने भाव सागर। बंदियो सिख तारे सो प्रसन्ने सिरा तप सच्चो तख्त जोग भोग संजुत बल। गुरु अमरदास सच साल भण तू टल राज भग दल। तू सतगुर चौं जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत रोतर आद जुगाद अनाद कला धारी तेरे लोआ। अगम निगम उदरण जरा जमे अरो हो। गुरु अमरदास स्थिर छपे हो परगामी तारन तरन आगे अंतक बदे ना साल कव। गुर रामदास तेरी शरण सवैये महले पंजवें के ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरन सोई पुरख चाल अविनाशी जिस सिमरन दुर्मत मलनासी। सतगुर शरण कमल हृदय धारन गुरु अर्जन गुण सहज विचारन। गुरु रामदास घर कीओ प्रगासा सगल मनोरथ पूरी। आसा तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो काल जोड़ कर सुजस बखाण्यो। भगत जोग को जैतवार हर जन को पायो शब्द गुरु प्रकाश्यो। हार रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमर लागे उत्तम पद पायो। गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत उतरायो वड भागी मान्यो। हृद शब्द वसायो मन मानक संतोख्यो गुरु नाम दृढ़ायो। अगम गोचर पार ब्रह्म सतगुरु दरसायो। गुरु अर्जन घर गुरु रामदास अनभाओ ठहरायो। जनक राज वरताया सतजुगा लीना गुर शब्दे मन माने आप तीज पतीना। गुरु नानक सच नीव साज सात गुर संग लीना। गुरु अर्जन घर गुरु रामदास अपरम प्रवीणा। खेल गूढ़ो कियो राय संतोख समाचर्यो। बिमल बुद्ध सतगुर समाण्यो। आजोनी संभव सुजस कव कलिय काल कवियण बखाण्यो। गुरु नानक अंगद वरियो गुरु अंगद अमृतान। गुरु रामदास अर्जुन वरियो पारस पर प्रमाण। साध जीवन अर्जुन मोला जोनी संभव पै पंजन पर दुख निवार पार नंभव। अगे गण परम प्रांत दैन शीतल सुखदातो संभोध पुरख पूरन विदातो। गुरु नानक आगद अंगद अमर सतगुर सब समायो। धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो। जय जयकार जास जग अंदर मंदिर जैसे जय जयकार जास जग अंदर मंदिर भाग जुग शिव रहता। गुरपूरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेदन पर सहता। पै पंजन पर पीर निवारन काल सार तोए जस भगता कुल सोडी। गुरु रामदास तन धर्म धर्म तुझा अर्जुन हर भगता। धर्म तीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण। सब सार और समुदारा मेव निवारण। महादान सतगुरु ज्ञान मन चाओ ना उठै। सतवंता नाम मंत्र नव निध नानक खुटै। गुरु रामदास तन सर में सह चंदोआ ताणियो। गुरु अर्जन कल उचरे तै राज जोग रस जाणियो। भै निरपो माणियो लाख मैं लख लखायो। अगम गोचर गत गंभीर सतगुर परचायो।
ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਇਓ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਅਪਾਰ ਸਰ ਸੋ ਭਰ ਭਰਾਇਓ। ਗੁਰ ਗੰਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਜਰ ਜਰਿਓ, ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾ ਤਲਖ ਪਾਰ, ਗੁਰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਪੰਚਾਰ ਨਿ ਦਲਿਓ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਕਰ ਸਹਾਰਿਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੇ ਤੇ ਜਨ ਕੇ ਕਲਸ ਦੇ ਪਾਇਓ। ਸੋਠੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾਰਥੋ ਚਾਲੇ, ਨਾਹੀ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ। ਭਵਜਲ ਸਾਹਿਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਇ, ਤਾਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੇਤ ਨਾਮ ਲਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਆ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਸਰਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂੜੀ ਪੜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂਦੇ ਅੰਗਦ ਭਿਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਕੀਓ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮੇ ਦੀਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੈ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਣ। ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਿੱਖੋ ਨੈਣ। ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ, ਰਿਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਓ। ਅਛਰ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ। ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਲਾਏ, ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ। ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰ, ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬਿਤਰੋ, ਤੇ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਗਤ ਪਰ ਜਾਨਤ ਬਸ। ਰਾਇਨ ਬਾਸ ਜਾ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ, ਪਰਮਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਰੰਗ ਰੰਗੇ। ਉਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਰ ਪੈ ਦੇਖੀ ਧਾਮ ਸਿਉ। ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗੋ, ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਸ ਨਾਹੀ ਔਰੇ। ਕਾਮ ਸਿਉ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਹਿਤ ਪਾਏ। ਰਹਿਓ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵ ਦੇਸ ਸਭੈ ਮਨਿ ਇੰਦਰਮਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੋ ਕਰੀ ਫੁਨ ਬੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਿਓ। ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛਾਡਿਓ ਏਕ ਕਰੀ, ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਿਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹਿ ਤਰੀ ਜਗ ਔਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਜਾਗਰਾਨ ਕੀਓ, ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ। ਮਥੁਰਾ ਜਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ, ਇਹ ਪद्धਤ ਤੇ ਮਰ ਚੁਕੇ ਰੇ। ਮਨ ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਪੀਓ। ਪਰ ਤਛ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲਓ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁ ਧਾਇਓ। ਕਾਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ में बूढ़त थे, कबहू मिटै नहीं पछतायो। तत् विचार्य मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नायो। काल समुद्र पै रूप प्रगटा, नाम दान बसे संत जिस हृदय। दुख दारिद्र निवारण निर्मल भेखा पार। तास बिने अवर ना कोई, मन बात जिन जाने भयो तै संसर सोई। तारण गगन नव खंड में, जो स्वरूपी रहो भार। ਭਾਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰਿ। ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲ ਟਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਚੀਏ, ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੇ। ਅਜ ਚਰਸ ਢਲਏ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲੀਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਿਰ ਛਤਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਓ। ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਅਮਰ ਗੁਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਪੈ ਗਇਓ, ਹਰ ਬੰਦ ਜਗਤ ਜਦ ਸੰਚਰਿਓ। ਸੋ ਕਵਣ ਕਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮਇਓ, ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੈ ਬੈਠਾਇਓ, ਰਸ ਕੀਓ ਸੁਰਦੇਵ ਤੋਹੇ। ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ, ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ। ਪਾਪ ਤਿਨ ਪੀਤਰ ਕੰਪੈ, ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰੋਂ ਕੇ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ, ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਉ ਦੇ ਆਇਓ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਹ ਤੰਗੀ ਪੈ ਹੋਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ। ਸੱਸੜ ਸੋਈਆ ਕਿਵ ਕਰੀ ਨਿਵਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਥਣੀ ਗਾਜੇ ਲੱਗਾ ਗਿੜਵੜੀ ਸਖੀਏ ਧੌਲਰੀ। ਸੇਪੀ ਢਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਮੁੰਦ ਨਾ ਗਰਭ ਥਣੀ। ਸੁਣ ਮੰਦੇ ਹਰਨ ਆਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵਹਿਣਾ ਪਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਕੀਚੇ ਵਪਾਰ। ਦੋਹੀ ਦਿੱਚੇ ਦੁਰਜਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੂਜੈ ਕਾਰਜ। ਦੋਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਲੋ ਮੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਤਨ ਮੰਦੀ ਜੇ ਸੱਜਣਾ, ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸਿਓ ਨੇ ਨਾ ਕੀਚੇ। ਜੇ ਦਿਸੇ ਚੱਲਣਹਾਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨੀਵ ਕਰ ਬੂਝਿਆ। ਸਤਾਵਤ ਨਾ ਟੋਕਰ ਬਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ, ਤਾਹੂੰ ਪੁੱਛਤਣਾ ਨਕਲ। ਤਾਹੂੰ ਖਰੇ ਸਜਾਣ ਵੰਝਾ। ਇੰਨੀ ਕਪਰੀ ਚਰ ਚੱਖੜੋ ਹਾਰ। ਲਹਿਰੀ ਵਨ ਲਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲਾਏ। ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਏ ਭਾਓ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ। ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੇਨ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਟਣ ਸਿਰ ਖੋਏ। ਨਾਉ ਲੈ ਨਰ ਕਰਨ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਓ। ਰੇ ਮੰਡੀ ਨਾ ਡੋਲੀਏ, ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਧਾਓ। ਪਾਛੇ ਬਾਗ ਡਰਾਵਣੋ, ਆਗੇ ਅਗੰਤ ਲਾਓ।
ਸਹਸੇ ਜੀਰਾ ਪਰਿਓ ਮਾ ਕੋਵਨਾ ਢੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟੀ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਬਾਗ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੀਐ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਏ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਬੌੜ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਕੀਚੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਇੱਕ ਨਦ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਸੱਚੀ ਪਾਲ ਅਗਨ ਮਰੇ ਜਲ ਲੋੜ ਲੋ ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਿਧ ਜਲ ਨਾਹੀ ਜਨਮ ਮਰੇ ਭਰਮਾਈਐ ਜੇ ਲਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਾਮ ਜਾਗਾਤ ਨ ਲੱਗੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਅਮਰਪਦ ਗੁਰ ਹਰ ਮੇਲੇ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਲੜਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਕਊਆ ਮਲਮਲ ਧਾਏ ਮੰਤਨਾ ਐਲਾ ਮੈਲਾ ਅਵਗੁਣੀ ਚਿੰਜ ਭਰੀ ਗੰਦੀ ਆਏ ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਾਕ ਪੰਖੀ ਸੰਗ ਸਾਕ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮਣ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਓ ਖਾਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਦ ਹੈ ਜਾਮਨ ਦੂਜਾ ਭਾਓ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਝੂਠ ਹੈ ਮੁਖ ਝੂਠਾ ਲਾਓ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਆਵ ਜਾਓ ਹੈਨ ਵੇਲੇ ਨਾਹੀ ਕੜੇ ਫੈਰ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਲੱਗੀ ਤੁਰ ਮਰੈ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ ਤਾਣ ਝੋਟੇ ਸਿੱਤੀ ਜੋ ਮਰੈ ਲੱਗੀ ਸਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਤਿਸ ਲਗੇ ਲੱਗੀ ਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਿੰਪ ਕਾਮ ਨਾ ਨਿਕਲੈ ਲਾਇਆ ਤਿਨ ਸਜਾਣ ਭਾਂਡਾ ਤੋਵੇ ਕੌਣ ਜੇ ਕੱਚਾ ਸਾਜਿਆ ਧਾਤੂ ਪੰਜ ਰਲਾਏ ਕੂੜਾ ਪਾਜੈ ਭਾਂਡਾ ਅਣਗਰਾਜ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ ਪਰਮ ਜੋ ਜਗਾਏ ਵਾਜਾ ਵਾਸੀ ਮਨੋ ਜਾਂਦੇ ਕੂਪ ਕਿਆ ਬਿਰਨਾ ਜਾਣੇ ਮਨਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਵਲ ਦੇਸੇ ਖਮਨ ਕਰੂਪ ਕਹਿ ਜਾਣ ਕਹਿਆ ਬੁੱਝਨ ਤੇ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਨਾ ਗੀ ਰਸ ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਣੰਤ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਧਨਾ ਨਾ ਬਿਦ ਨਾ ਅਕਲ ਸਰ ਅੱਖਰ ਕਾ ਪਿਓ ਨਾ ਲਹੰਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮ ਜਬ ਤੁਸ ਮੁਕਾਵੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਸੰਤੋਖਾ ਰੱਖੇ ਧਰਮ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਨ ਜੋਗ ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਪਛਾਣੇ ਬੀਜੇ ਦਾਨ ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਦਰਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਭ ਲੋਭ ਜੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਵੈ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਭ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਸੌ ਵਸੇ ਸਹਿਬਨ ਘਟ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ ਨਾਲ ਕਰਾਣਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੇ ਮੂਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਥਾਏ ਗਿਆਨ ਹੀਣੰਗ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ ਸਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ ਮੂਲੋ ਨਾ ਬਾਕੀ ਮਾਣੂ ਕੱਲੇ ਉੱਠੀ ਚਲੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਏਵੇ ਹੀ ਗੱਲੇ ਰਾਮ ਚੁਰੇ ਦਲ ਮੇਲ ਵੇੰਤਰ ਬਲਦ ਘਰ ਬੰਤਰ ਕੀ ਸੈਨਾ ਸੇਵੀਏ ਮੰਤਨ ਜੋ ਪਾਰ ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੈਸਰੋ ਲਛਮਣ ਮੋਹ ਸਰਾਪ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾ ਮਨ ਮੈਂ ਝੂਰੇ ਰਾਮਚੰਦ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਜੋਗ ਹਣਵੰਤਰ ਆਰਾਧਿਆ ਆਇਆ ਕਰ ਸੰਜੋਗ ਭੂਲਾ ਦੈਤ ਨਾ ਸਮਝਈ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਕਾਮ ਨਾਨਕ ਵੇ ਪ੍ਰਭਾਸੋ ਕਿਤਨਾ ਮਿੱਟੀ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਘਰੇ ਹੀ ਉੱਠੀ ਕੁੜੀ ਰੰਨੀ ਧੰਮੀ ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ ਰੋਵਨ ਕੂੜੀ ਕੰਮੀ ਜੋ ਲੈਵੇ ਸੋ ਦੇਵੇ ਨਾਹੀ ਖੱਟੇ ਦਮ ਸਾਮੀ ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਮਨ ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜਿਓ ਕਾਲੀ ਹੋਇਆ ਦੇਹਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਜੇ ਤ੍ਰਿਠੇ ਤਨ ਪਰਫੜੇ ਚੜੇ ਚਵਗਣ ਵਨ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਏ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਪਤੀ ਹੀ ਪਤੋਏ ਸਰਫੇ ਸਰਫੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਐਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋਂ ਆਖੀਐ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਤ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਤਾਨੇ ਪਵਣਾ ਖਾਤੀ ਟੋਵੈ ਪੂਰੇ ਕਾਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਸਮਾਈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਪਰਮ ਤਿਨ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਧਰਮ ਬੈ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਦ ਤਾਕਾ ਭੀਖ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਹੋਵਾਂ ਪੰਡਤ ਜੋਤ ਕੀ ਵੇਦ ਪੜਾ ਮੁਖ ਚਾਰ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਚੱਜ ਵਿਚਾਰ
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਲਈ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾਂ ਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ ਫਿਟਕਾਂ ਕੋੜ ਬਦੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਾਨ ਪਾਏ ਤੇ ਜਾਏ ਵੀ ਸਰਨਾਨ ਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀ ਇੱਕ ਰਹੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਮਾਥੇ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵਰਦਾ ਬੁਝ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਤੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਣੀ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਜਿੰਨਾ ਵੇਲ ਨਾ ਤੁੰਬੜੀ ਮਾਇਆ ਠੱਗੇ ਠੱਗ ਮਨਮੁਖ ਬਨ ਚਲਾਈਏ ਨਾ ਮਿਲੀ ਵਕਸਾ ਆਪ ਲਾਏ ਭੁੱਲੀਏ ਆਪੇ ਲੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟੀਏ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਲਾਣਾ ਪੀ ਸੱਚਾ ਸਲਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਦਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਹਰਿਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੈ ਜੈ ਮੈਂ ਫਿਰੋ ਤੈ ਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸਬਦੈ ਮਨ ਜੇ ਮਨ ਵਸਾਏ ਕੋਏ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਕਰਤੇ ਖਾਪੂਏ ਖੂਨ ਲੱਖ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਲੰਖ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਮਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਨ ਮਨੁ ਸੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਭੁਖ ਜੈਸੇ ਜੰਦਰ ਮਿਲੇ ਉਜਲੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੂੜੀ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਨਾਮ ਰਹੇ ਰੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਉ ਪੁਰਖੈ ਘਰ ਭਗਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਘਰ ਲੋਚੇ ਭਗਤੀ ਪਾਏ ਬਹੁ ਰਸ ਸਾਲਣੇ ਸਵਾਰਦੀ ਖੱਟ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਪਾਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਲਾਨ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਭੈ ਭਗਤੀ ਭਗਤ ਬਲੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਤ ਖਾਦੇ ਤਪਤਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੇ ਹਰ ਤਪਤਾਸੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲ ਜੁਗ ਨਾਨਕ ਅਜ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਔਰ ਧਾਰ ਤਿਕਤ ਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਸਕਿਤਾਏ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਮਤੀ ਪਮਨ ਪਵੇ ਹਰ ਰਸ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਮਿਲੇ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰੋ ਤਰ ਮਾਇਆ ਮੋਜਕ ਭਰਮਿਆ ਘਰ ਮੁਸੇ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਹਿਲਿਆ ਮਨ ਮੁਖਾ ਅੰਦਾਲੋ ਗਿਆਨ ਖੜ ਪੰਜ ਦੂਤ ਸੰਗਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨਾਮ ਹੀ ਨਕਟੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਬੈਰੋਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੁਰ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਹਰ ਤਨ ਖੱਟਿਆ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਟੁੱਟ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ ਤਿੱਥੈ ਊਂਗ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖਵਾਸ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਚੋੜਾ ਸਭ ਗਲਿਆਏ ਪਾਏ ਇੱਕ ਉਪਜੇ ਇੱਕ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਆਵੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਚੁੱਕੇ ਰੰਗੀ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਚੁੱਕੇ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਇਆ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਅੰਤ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਉਲਟੀ ਪਈ ਜੀ ਮਰਜੀ ਵੈਸੈ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਮਨਮੁਖ ਚੰਚਲ ਮਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾ ਬਿਰਥਾ ਗਏ ਤਿਲ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਈ ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰੂ ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਛੋਡੀ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੋਈ ਜੋ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਜਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰ ਜਾਈ ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਮੋਏ ਤੇ ਅੰਤ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਾ ਸਖਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਦੁਖ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾ ਪੂਜਨੀ ਦੂਜੇ ਕਿਉਂ ਸੁਖੋਏ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਾਢੈ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਮੋਏ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਖੋਏ ਮਨੁਖ ਮੋਲੇ ਅੰਦਲੇ ਤਿਸਮੈ ਅਗਨੀ ਕਾ ਵਾਸਾ ਤਿਸਮੈ ਅਗਨੀ ਕਾ ਵਾਸਾ ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਬੁਝਣੀ ਸਭ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਧ ਅੰਦਰ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਚਨ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਸਾਸ ਗਿਆਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਤਾਰ ਲਿਵ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹਉ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਤਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਰ ਸੇਵਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਮਾਇਆ ਭੰਗਮ ਸਰ ਪੈ ਜਾ ਘੇਰਿਆ ਬਿਖ ਮਾਏ ਬਿਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਏ ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਬਿਖੋ ਮੈਲ ਗਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਨੇ ਤਿਰਦੇ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਿਰਵੈਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਾਏ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੋਕੀ ਲਾਏ ਅੰਧਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਅੰਦਨ ਜਲਿਆ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਭੌਂਕਦੇ ਨਿਤ ਭੌਂਕਦੇ ਬਿਖ ਖਾਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ
ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਪਰਮੰਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕਰ ਪਤ ਗਵਾਏ ਬੇਸਾ ਕੇਰੇ ਪੂਤ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਏ ਹਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਕਰਤੇ ਆਪ ਖੁਆਏ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜਨ ਵਿਛੜੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਲੱਗੇ ਪਾਏ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਬਿਨ ਆਵੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਵੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਆਏ ਗਏ ਪਛਤਾਏ ਚਿੰਤਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝੀਏ ਸਾਤਨ ਸੁਤੀ ਨਿਚਿੰਦ ਜਿਨ ਕੋ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਨ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹਿ ਪਾਇਆ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈ ਹਰ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਔਰ ਧਾਰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹਾਰ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਪਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਜਮਕਾਲ ਨੇੜ ਨਾ ਆਏ ਆਵਈ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹੈਨ ਨਿਰਧਨ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਕਰ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਨਾ ਵੇ ਠਾਉ ਨਾ ਠਾਉ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿ ਸਮਾਵ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਐਨ ਸਲਾਗਾ ਭਾਉ ਨਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਧੂੜ ਤਿਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਧੂੜ ਤਿਨ ਹਉ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਤਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਬਿਖ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਸਰਿਆ ਨਾਲ ਚਲੇ ਨਾ ਅੰਤੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾ ਹਰਸਾਨ ਨਾ ਆਵਈ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਬੁਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਤਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਔਰ ਧਾਰ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵੰਦੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹਉ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣ ਹੰਕਾਰ ਹਰ ਜੀਉ ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਗੁਰ ਤੋਂ ਠਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿਆ ਸਭ ਕਿਲ ਕੱਟ ਬੇਕਾਰ ਹਰ ਜੀਉ ਲੇਖੇ ਵਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਗੁਰ ਤੋਂ ਠਹਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿਆ ਸਭ ਕਿਲ ਕੱਟ ਵਿਕਾਰ ਜਿਨਾ ਹਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰ ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੈ ਪਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਚਲ ਭਏ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਾਨ ਨਾਨਕ ਲਾ ਲਿਆ ਮੋਲ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਾਨ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਤੇਗ ਜੀਵਨ ਤੇਗ ਵਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸੋ ਮਨ ਨਾ ਵਸਿਓ ਗੁਣ ਤਾਸ ਏਓ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ ਕਿਉ ਵੇਕਰ ਵਾਸ ਮਨ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣੀਆਂ ਮਨ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗੈ ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਲਿਖਿਆਸ ਹਰਾ ਨਾਮ ਵਰ ਧਾਰਿਆ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਾਸ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿਜੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ ਪੀ ਕਰੇ ਬਹੁ ਕਰਮ ਵਿਗੁਤੇ ਭਾਏ ਦੂਜੇ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੇ ਕੋਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਅਤ ਵੱਡ ਊਚਾ ਊਚੀ ਊਚਾ ਹੋਈ ਅਪੜ ਕੋਈ ਨ ਸਕੇ ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੇ ਕੋਈ ਮੋਖੋ ਸੰਜਮ ਹੱਛਾ ਨ ਹੋਵਈ ਕਾਰ ਪੇਖ ਪਵੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅੰਤਰਾਏ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਨੀਐ ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬਿਖ ਦੁਤ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚ ਮੋਇਆ ਮੇ ਕਰਤ ਵਿਆਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਵਣਾ ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਵਸੈ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿ ਤੇ ਵਡਭਾਗੀ ਚੜ੍ਹੈ ਤੇ ਪਵਜਲ ਪਾਰ ਲੰਗਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਵਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਵਸੈ ਸਦਾ ਰਹਿ ਔਰ ਤਾਰ ਤਸਨਾ ਬੁਝੇ ਤੇ ਤੋ ਯਾਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮ ਪਾਈਐ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਜਗਤ ਬਰਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ ਰੱਖੀ ਬਣਤ ਬਣਾਏ ਹੋਮ ਜਗ ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ ਪੜ ਪੰਡਤ ਥਕੇ ਪੁਰਾਣ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨ ਮਿਟੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆਵਣ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਰੋ ਤ੍ਰਿਆਰ ਜਪੈ ਪੁਰਖ ਜਾਣ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਹੁ ਚਿਤ ਵਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲੋ ਵਿਕਾਰ ਮਾਨਮੁਖ ਆਸ ਤੇਰੇ ਨਾ ਥੀਐ ਮਰ ਬਿਨ ਜਾਏ ਖਿਨਵਾਰ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਦਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਰ ਨ ਕੀਜੇ ਜੇ ਕਾ ਪਰ ਵਸਾਏ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿਥੈ ਤੋਹਿ ਜਿਥਿਆਤ ਨ ਪਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਸੇਤੀ ਸੰਗ ਕਰੇ ਮੋਇ ਕਾਲ ਗਦਾਕ ਲਗਾਏ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਲੋਭੀਆਂ ਜਸਨ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਸਤ ਸੰਗਾਰ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਨ ਆਏ ਜਨ ਮਰਨ ਕੀ ਮਾਰੋ ਤਰੈ ਜਨਾਨ ਕਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੁਰ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਿਆ ਰਾਏ ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁਖੇ ਰੋਲ ਮੂਏ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਥਾਉ ਪਾਏ ਬਾਹਰ ਪਖੰਡ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਕਮਾਏ ਕੇ ਸੁਰੀ ਜੋ ਬੀਜੀਏ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਵਾਇਆ ਏ ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਰ ਪਾਵੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਮਨਾਮ ਜਾਣ ਨਾ ਸੁਝਈ ਨਾ ਸੁਝੇ ਦਰਬਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਲੇਟੇ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰ ਤਬ ਨਰ ਸੁਤਾ ਜਾਗਿਆ
ਸਿਰ ਡੰਡ ਲੱਗਾ ਬਹੁ ਪਾਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਰਮ ਪਰ ਚੇਤਿਆ ਸੇ ਪਾਇਨ ਮੁਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਬੋਏ ਉਦਰੇ ਸਾ ਕੁਟਾਮ ਤਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋ ਮੋਆ ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀਆ ਰਸ ਤਰਾਪੈ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਜਾਪੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਸਭ ਕੋਏ ਮਨ ਮੁਖ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਖੋਏ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਰੋਏ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰ ਸੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੈ ਅੰਤਰ ਸਹਿ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਵੇਕ ਰਹ ਹੈ ਦੁਖ ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਿਨਾ ਨਦਰੀ ਕੋ ਆਇਆ ਸਭ ਆਤਮ ਪਛਾਨ ਮਾਨ ਮੁਖ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਹਰ ਸੁਰਤ ਨਾਈ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਜਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਚੇਂਦਰ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਭ ਸੁਭਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਲ ਪਤੰਗ ਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਚਲਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਜੂਟ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਤੁਮ ਹੁਣ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਮੇਲਿਆ ਨ ਗੁਰ ਕੇ ਅੰਕ ਸਮਾਏ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਆ ਸਜੇ ਆਪਣੇ ਰੋਇਆ ਪੀ ਦਜੇ ਮਨ ਕਮਲਾ ਰਗੜੇ ਲੁਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਕੇ ਸੁਜਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਿਉ ਲੁਜੈ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸਦਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੋ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਟੋਰ ਗਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹਰਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਪਿਆਰ ਮਾਨ ਮੁਖ ਮੋਇ ਵਿਕਾਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜਿਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋ ਜੀਂਦੇ ਅਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਔਰ ਧਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਅਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਾ ਅਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅਰ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮ ਪ੍ਰਜਾਲ ਅਰ ਮੰਦਰ ਵਸਤੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਭਗਵੰਤੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਦਾਰ ਭਾਲ ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੜ ਮੰਦਰ ਖੋਜਾ ਹਰਦੇ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਮਾਨ ਮੁਖ ਦੈ ਫਿਰ ਰਹੇ ਅਤ ਦਿਸ਼ਨਾ ਲੋ ਵਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਨ ਚੁਕਈ ਮਰ ਜਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਆਤ ਤਿਸਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਦੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹਾਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਮਨ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇਂ ਮਾਨ ਕਿਰਵ ਪਾਪ ਸਭ ਕਟ ਗਏ ਹਮੇ ਚੁਕੇ ਗੁਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ ਸਭ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਜਪ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤਨਾਸਰੀ ਤਨਵੰਤੀ ਜਾਣੀਐ ਭਾਈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਤਨ ਮਨ ਸੰਪੇ ਜੀ ਸੋ ਭਾਈ ਲੈ ਹੁਕਮ ਵਿਰਾਵ ਜੈ ਬੈਸਾਵੇ ਬੈਸੇ ਭਾਈ ਜੈ ਭਜੇ ਤਾ ਜਾਹੂੰ ਏ ਵਡ ਤਾਨੋਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿਵੜ ਸਚਾ ਨਾਉ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਭਾਈ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕਹਿ ਸੰਗ੍ਰਹਾਂ ਪਹਿਨਣ ਗੁਣ ਜਿਗਾਈਆਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਪਤ ਕੀ ਸਦਾ ਪੇਖਾਈ ਤਿਸਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਈਐ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਫਲ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋ ਮਨ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਫਿਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਉ ਨਾਨਕ ਗੋਇੰਦ ਨਾ ਮਨਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਕਮਾਇਆ ਨਾਉ ਤਿਨ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਭਾਈ ਤਿਨ ਕੋ ਸਤ ਬਲਿਆ ਰਹਿ ਜਾਉ ਸੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਗਾਨ ਅਨੰਦਨ ਸੇਵਨ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਅਨੰਦਨ ਅਨੰਦ ਰਹਾਨ ਨਾਨਕ ਸੇ ਮੋਹ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਦਰਦ ਸਨ ਮੁਖ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸਤ ਗੁਮਾਏ ਸਮਾਏ ਸੱਚੀ ਰਾਸੀ ਸੱਚ ਤਾਨ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਸੱਚ ਸੁਣੈ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣ ਸੱਚੀ ਕਰ ਕਮਾਏ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣਾ ਸੱਚੇ ਮਾਏ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਨ ਪਾਈਐ ਮਨ ਭੂਲੇ ਜਾਏ ਬਾਬੀਹਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰਿਯ ਕਰੇ ਜਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੀਤਲ ਜਲ ਪਾਇਆ ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ ਤਿਸ ਚੁਕੈ ਸਜ ਉਪਜੇ ਚੁਕੇ ਕੂਪਕਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਤ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰਖੋ ਧਾਰ ਬਬੀਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਚੋ ਸੱਚੇ ਸੋ ਲਿਵਲਾਈ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਥਾਏ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇ ਲਾਏ ਸਭ ਜੀਨਤ ਕੋ ਤਰੈ ਮਨ ਲੈ ਰਹਿ ਜਾਏ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਚੋਕ ਵਰਸਦਾ ਬੂੰਦ ਪਵੈ ਸਹਿ ਸੁਬਾਈ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਜਲ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਲ ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਸ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੇ ਆਏ ਬਬੀਹਾ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਸਭ ਸੁਭਾਏ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੈ ਵੁੱਠਾ ਚੈਬਰ ਲਾਏ ਚਿਮਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਤਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਕੂਪ ਪੁਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜੋਤਿ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮ ਸੁਹਾਗਨ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਧੁਰੋਂ ਖਸਮ ਭੇਜਿਆ ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ ਬਿਠਾਏ ਇੰਦ ਵਰਸੈ ਦਇਆ ਕਰ ਗੂੜੀ ਸ਼ੈਬਰ ਲਾਏ ਬਬੀਏ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਤ ਮੂਨ ਮੋਇ ਪਾਏ ਅਣਤਾਨ ਬਹੁਤਾ ਉਪਜੈ ਧਰਤੀ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਅਣਦਿਨ ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਕਾਮਣੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਪੈ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਿਓ ਸੱਚ ਰਉ ਲਿਵਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ ਦਰਗਹਿ ਲੈ ਛਡਾਏ ਬਾਬੀਹਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਜੀ ਫਰੇ ਉੜ ਚੜਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਲ ਪਾਈਐ ਚੁਕੇ ਭੂਖ ਬਿਆਸ ਜੀਵ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸਾਬ ਕਿਛੇ ਤਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਾਬ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਘੜ ਘੜ ਕੋ ਵਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ ਅਰ ਵਠੇ ਮਨ ਤਨ ਫਰ ਫੜੈ ਸਭ ਜਾਗਰ ਆਵਲ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਤ ਤਨ ਮਰਿਆ ਰਿਆ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਤਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਇਆ ਅਰ ਵਠੇ ਮਨ ਤਨ ਪਰ ਫੜੈ ਸਭ ਜਾਗਾ ਰਿਆ ਹੋਏ
ਵਟੜੈ ਝਾਲ ਚੁਲੰਪਲੈ ਨਾ ਵੜ ਲਈਏ ਕਿਸ ਨਾਮ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰੇ ਭਨਨ ਕਰਨ ਸਮਰਾਤ ਹਰ ਹਟ ਪੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਪਲੀ ਬਾਣ ਸਹਿਬ ਸਦਾ ਅੰਧੂਰਿਆ ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਰੰਗ ਕੀਆ ਤਿਸੇ ਵਟੋ ਕੁਰਬਾਨ ਆਪ ਛੋੜੇ ਦਾ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਹਉਮੈ ਫਿਕਾ ਬੁਰਣਾ ਬੁਝਨ ਸਕਾ ਕਾਰ ਬਾਣ ਤ੍ਰੇਣ ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਦਾ ਵਿਆਣ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਪੇ ਲੈ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਐਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋਗ ਨ ਭਗਵੀ ਕੱਪਣੀ ਜੋਗ ਨ ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਬਦੇਸ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਪਵੈ ਬੇਦ ਪੜੈ ਜੁਗ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਭਿਡਿਆ ਅਰ ਮਨ ਵਸੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਖਸਮ ਕਾ ਮਤ ਭਵੀ ਫਿਰੇ ਚਲ ਚਿਤ ਮਨੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸੋ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਮਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਲਾਏ ਚਿਤ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖੋ ਵੀ ਮੇਤ ਭੁਲਿਆ ਆਪ ਸਮਝਾਏ ਸੀ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਬੁਲਾ ਕਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਟਭਾਗੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਰਾਏ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਨ ਸਾਚ ਜਾਤਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖੁਦ ਰਹਿ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਤ ਸਭ ਕੋਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਿੰਦਾ ਉਸ ਤੁਲ ਉਸਤਤ ਤੁਲ ਹੋਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਜਾਣੈ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਤਰਾਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਦੜਾਏ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਸੋਇਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਗੋਵਿੰਦ ਆਣ ਦਿਨ ਨਾਮ ਸਲਾਹਣਾ ਹਰ ਜਪਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੜਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਇਆ ਬੋੜ ਨ ਮਨ ਤਰ ਭੰਗ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਿਆ ਸੁਨੇਹੋ ਕਿਉ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹੋਂ ਟੁੰਡੇ ਦੀ ਤੈਨ ਸੱਜਣ ਸਤ ਸਵਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਡਾ ਮੇਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਾਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਦਾਸ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਕਹੋਂ ਪਿਰਪਾਲੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੂੰ ਖੜੀ ਨਿਆਲੀ ਪੰਦ ਮਤ ਮੁਸ ਜਣੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰ ਮਿਲਾਵੇ ਹੂੰ ਜਿਉ ਕਰੀ ਤਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਖੰਡੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾ ਗੁਰਪੁਰਾ ਮਿਲਾਵੇ ਅੰਤਰ ਜੋਰੋ ਮੈਂ ਤਰ ਮਾਇਆ ਕੂੜੀ ਆਵੇ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਨ ਸਕਈ ਦੁੱਤਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਸੋ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜੇ ਅਣ ਦਿਨ ਰਾਏ ਲਿਵ ਲਾਏ ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਯ ਮਨ ਰਸੀਐ ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪਿਰ ਬਾਹਰੇ ਜਾਂ ਸੋ ਦੇਖਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤੀਵਨ ਪੀਰੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੋਤੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਰਾਤੀਆਂ ਤੈ ਡੇਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸ ਕੀ ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਮਾਈਐ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੰਗ ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੀਵੀ ਹੋਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਿਸ਼ੁੰਨਿਆ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੋ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮਕਾਰ ਨਾਨਕ ਲਿਓ ਮਿਲਾਏ ਮੈਂ ਜਾਜਕ ਦੀ ਜਨਾ ਮਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੈ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਵਿਸੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਵੇ ਪਾਰ ਜਿਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਾਧ ਉਜਲੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਤਿਨ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਡਦਿਆਂ ਕਦਨਾ ਵਿਸਰੇ ਜਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਤਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਜਿਆ ਮੇਲੇ ਸਰਜਣਾਰ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਤਸਲਾਏ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵੇ ਲੱਗਿਆ ਪਾਉ ਜਲਦਰੇ ਸੰਸਾਰ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣਾਰ ਮਨਮੁਖ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਚਿਤ ਲਾਏ ਪੁੱਤ ਗਲਤ ਕੁਟਾ ਬੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਏ ਦਰਗੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨ ਸਕੀ ਛਡਾਏ ਬੇਨ ਨਾਵੇਂ ਸਭ ਦੁਖ ਹੈ ਦੁਖਦਾਈ ਮੋਹ ਮਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਛੜੂ ਸਭ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਮੰਨੇ ਸੇ ਕਾਇਰਾ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹੁਕਮੋ ਸੇਵੇ ਹੁਕਮ ਰਾਧੇ ਹੁਕਮੇ ਸਵੇ ਸਮਾਏ ਹੁਕਮਰਤ ਨੇਮ ਸੋ ਸੰਜਮ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸਦਾ ਸੁਆਗਣ ਜੇ ਹੁਕਮੇ ਬੂਝੈ ਸਗੁ ਸੇਵੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨੇ ਉਪਰ ਤਿਨਾ ਹੁਕਮੇ ਲਈ ਮਿਲਾਏ ਮਨੁ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝੇ ਬਪੜੀ ਨੇ ਤਾਮੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਏ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੋ ਸੰਜਮ ਪੂਜਾ ਕਰਾਏ ਪਾਖੰਡ ਪਰਮ ਨਾ ਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋ ਸੁਧ ਮਾਇਆ ਮੋ ਬੇਦੀਆਂ ਜੋ ਹਸਤੀ ਸ਼ਾਰਿਓ ਡਾਏ ਜਿਨਿਉ ਪਾਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੇ ਬਿਨ ਚੇਤੇ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕੀ ਆਤੁਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਆਣ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੁਮਾਏ ਅੰਤਰ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਪੂਜੇ ਸਤਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖੇ ਸਭ ਜਾਏ ਮੰਨੀਏ ਸਤਗੁਰ ਪਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ
ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਆਰੇ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਦੀ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਸੱਚਾ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲੱਗਿਆ ਏ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸੋਨੇ ਹੂੰ ਸੇ ਸਜਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਬਾਰੋਂ ਫਿਰਾਂ ਪੀਰ ਦੇ ਰਖਾਂ ਸੁਮਾਰ ਜਿਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚੇਤ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਦੋਖ ਭੁਖੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੋਖ ਪਈ ਲੈ ਬਲਾਏ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਮੈ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਨ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਕੂੜ ਸੰਗਰੇ ਕੂੜ ਕਰਿਆਰ ਵੇਖ ਮਾਇਆ ਤਨ ਸੰਜ ਮਰੇ ਅੰਤੋਏ ਸਾਬ ਚਾਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੋਧ ਸੰਜਮ ਕਰੇ ਅੰਤਰਲੋ ਵੇਕਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਥਾਇ ਨ ਪਵੇ ਦਰਗਿ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸਬਨ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭਲਾ ਪਾਈ ਜਿਤ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਰਾਗਨਾਥ ਸਾਬ ਸਾਚੈ ਕਿਮਤ ਗਈ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਗੇ ਨਾ ਦੇ ਬਾਰਾਈ ਇਨੀ ਕੋ ਨ ਬੁਝੈ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਬੁਝੇ ਤਨ ਰਾਸ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਤੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤਿਸੈ ਦੀ ਰਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਏ ਕਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲੋ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਾਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਕੋ ਮੇਲਿਓਨ ਜੈਨ ਤੋਰ ਮਸੁਖ ਬਾਗ ਲਿਖਾਏ ਅੰਤਰ ਤਸਨਾ ਗਏ ਮਨ ਮੁ ਭੁਖ ਨਾ ਜਾਏ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਕੂੜੈ ਕੂੜ ਰਹਿ ਲਪਟਾਏ ਆਣ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਵੈ ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਨਾ ਚੁਕਾਇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਉਬਰੇ ਨਾਨਕ ਕਲੇਸ਼ ਡਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰਿ ਧਿਆਈ ਦਾਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਦੇ ਯਾਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਮਿਲਾਏ ਪਉ ਜਲ ਜਗ ਸੰਸਾਰੈ ਗੁਰੂ ਬੋਧ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਗਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਅਰ ਤੋੜ ਦਿਆਂ ਪਾਪੀ ਪੀ ਕਤ ਪਾਏ ਤੋਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਵਿਧਾਰਿਆ ਨਰ ਦਰਗੇ ਲਾਇ ਛਡਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਸ ਹੈ ਹਰ ਤੁਠਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਯਾਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਜੁਗਾਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਏ ਕਰ ਚਰਨ ਮਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਕਲਿਵ ਲਾਗੀ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਜਮ ਜੋਇ ਨ ਸਕੈ ਸਚੇ ਨਾਮ ਸਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਨਾਏ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਲਏ ਤਾਂ ਜੀਵੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਖਿਨ ਮਰ ਜਾਇਆ ਮਨ ਅੰਤਰੋਂ ਮੈਂ ਰੋਗ ਭ੍ਰਮ ਪੂਲੇ ਹਉਮੈ ਸਗ ਦੁਰਜਨਾ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਆਏ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣਾ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰਤੀ ਅਰੰਗ ਚੋਲੇ ਅਰ ਜਾ ਸਭ ਰੁਕਨ ਲੱਭੇ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਟੋਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਮਨ ਅਣਤ ਨ ਕਾਂਗ ਡੋਲੇ ਜਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰ ਗੋਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਤੇ ਸਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ ਜਿਨੀ ਸਿੰਜਾਤਾ ਸਾਈ ਚੜ ਚੜ ਪਮਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨਾ ਕਾਰਨ ਆਈ ਤਣੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਾਵਟ ਪਟੰਬਰ ਪਾਈ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ ਤੋੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੰਦੜੀ ਸੋਹਾਨ ਅੰਗ ਦਸੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਾਧੀ ਐ ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੈਰਾਗ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਬਰਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਸਬਲ ਮਾਰੂ ਏ ਰਾਗ ਜਾਮੂ ਇਕ ਤਲਕ ਤਉ ਜਿਤੀ ਪਿੰਨੜੇ ਦਰ ਕਿਤੜੇ ਬਾਹਮਣ ਬਿਰਥਾ ਗਇਓ ਜਨਮ ਜਿਨ ਕੀਤੋ ਸੋ ਵਿਸਰੇ ਸੋੜ ਸੋ ਰਸ ਪੀਜੀਐ ਕਬਹੁ ਨਾ ਫੀਕਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਦਰਗਹਿ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਖੇ ਆਪ ਤਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਘਾਟੀ ਕਾ ਗਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੀ ਲਗਾ ਰੰਗਾ ਪਾਰ ਕੋ ਨਾ ਉਤਾਰਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਹਿ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਰੇ ਦੇਵ ਰਹਾਰੇ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਮਾਨ ਦੋਈ ਗਣ ਤਲਾਏ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਆਪੇ ਲੈ ਉਲਾਏ ਜਨ ਦੇਵ ਮਤਿ ਉਪਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਏ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਦਇ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਆਨੰਦ ਪਏ ਪ੍ਰਾਗੀ ਮਨ ਰਜਾਏ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਪਏ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਦਣਾ ਕਾਰ ਜਾਵੇ ਰਾਸ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਤ ਰਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮਤੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਾਵੇ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ ਕੁਬੜੀ ਕੋਤਾਏ ਮਿਟੜੀ ਗੀ ਗਲਣ ਕੋ ਮੰਤਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਈ ਉਬਰੇ ਜਿਨਾ ਪਗ ਮਤਾਏ ਸੁਤੜੇ ਸੁਖ ਸਵਾਨ ਜੋ ਰਤੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾ ਧਣੀ ਸੋਡੇ ਪੈਰਲਵਾਨ ਸੁਤੜਿਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਣੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਗਾਨ ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਣੀ ਮੇਰੇ ਕਿ ਦਸਨਾ ਪੇਕ ਭੁਲਣੇ ਵਠੇ ਨਗਰ ਗੰਧਰਬ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਆਰਾਧਿਆ ਨਾਨਕ ਬੰਨ ਤਨ ਫਾਬ ਪਤ ਦਿਓ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਤ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਜਿਸੇ ਉਦਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਿਮਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਵਾਟਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚਿਤ ਲਾਏ ਦੂਜੇ ਭਾਮੀ ਨਾਨਕਾ ਵੈਣ ਲੁੰਦੜੀ ਜਾਏ ਤੇੜੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਮੰਜਾਰਿਆ ਸੱਚ ਵਕਰ ਜਿਨੀ ਲਦਿਆ ਸੇ ਸਜੜੇ ਪਸਾਰ ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਜਾਣਈ ਭੂਲੀ ਪਰੇ ਗਵਾਰ ਨਾਨਕ ਘਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕਹਿ ਪੌਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ ਮਾਇਆ ਮਨ ਨ ਵਿਸਰੈ ਮੰਗੇ ਦਮਾ ਧਮ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਨ ਆਵਈ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ ਜਿਚਰਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਬਦਿਆ ਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਏ ਕਰਜ ਤਨ ਮਾਲ ਖੰਭ ਵੇ ਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈ ਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਓ
ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਿਰ ਸਾਂਦਾ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਓ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਿਆ ਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਤਰਨਾ ਪੋ ਇਉ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਔ ਜਾਤੈ ਬੀਤ। ਬਿਰਧ ਬਯੋ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉ ਨ ਭਜੇ ਭਗਵਾਨ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਪਤ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪੈ ਹਰਨ, ਹਰਿਆ ਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ, ਸਦਾ ਬਸ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਤਨ ਤਨ ਜੀ ਕੋ ਤੋ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਨਿਉ ਨ ਕੀਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਅਬ ਕਿਉ ਦੌਲਤ ਦੀਨ। ਤਨ ਤਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਅਰਜੇ ਨੀਕੇ ਤਾਮ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਗਾਏ ਨ ਰਾਮ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਇਨ ਕੋਏ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਤੇ ਭਜ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਔਦ ਗੜਤੈ ਨੀਤ। ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜੇਤੇ ਉਪਜੋ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਈ ਮਹਿਮਾਨ। ਕਟ ਕਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ, ਪਉ ਨਿਧ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਏ ਜੇ, ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤਿ ਤੈ ਜਾਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤਿ ਤੈ ਜਾਨ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ, ਨੈ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਏ ਬਖਾਨ। ਜੇ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਪੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਵਾ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਏ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਪੈ ਨਾਸਣ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ। ਜੇ ਬਾਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਣ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ, ਔਰਨ ਲੇਤਿ ਉਦਾਰ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਯਾਰ ਪੇਖਨਾ, ਐਸੇ ਜਾ ਕੋ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ, ਕੋਟ ਮੈਂ ਨਾਨਕੋ, ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ, ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ, ਪਰਤਾਏ ਜਮ ਫੰਦ। ਜੋ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਸਰਣ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਕ ਦੇ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵਈ, ਮੂਰਖ ਲੋਗਿਆ ਜਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ, ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਪਰਤਾਏ ਜਮ ਫੰਦ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਰਮਤ ਪ੍ਰਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ ਬਾਸ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ, ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਪਦਿਓ, ਲਾਖ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ।
ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਈਮਾਨ। ਕਰਨੋ ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਇਨ ਮੀਤ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਤ ਨਾਇਨ ਭੀਤ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਪਈ। ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਂਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੋਕੇ ਕੀਏ ਦੋਖੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਏ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਮ। ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਕਾਂ ਕਰੈ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨ। ਇਨਮੈ ਕਜ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ। ਗਰਭ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਿਨਸੈ ਛਿਨਮੈ ਮੀਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਕਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ। ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਹਿ ਨਾਏ ਮਨ। ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਏ ਤਨ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਨਾਨਕੇ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਏਕ ਮਾਨੋ ਏਕ ਚਿਤ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਤਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚਰੀ ਇਸਨਾਨ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੈ ਨੈਣ ਜੋ ਤੇਹੀਨ। ਕਉ ਨਾਨਕੇ ਬਿਦ ਪਈ ਤਉ ਨਾ ਰਸਲੀਨ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਉ ਕੋ ਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੋ ਮਨ ਮਾਏ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਿਰ ਨਾ ਰਹੈ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਮਨ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਪਰਵਾਰ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਇਉ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਦੋਹਿਰਾ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤਿਉ ਪਾਏ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਅਬਿ ਓਟ ਹਾਰ ਗਜਉ ਸਾਏ। ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤਿਉ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮੀ ਓਸਾਏ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਤਬ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਕੋ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਕਉ ਨਾਨਕੇ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਉ ਨਾਨਕੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਇਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਇਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਮੁਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਈਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਯਾਦਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਏ ਵਸਤ ਤਜੀਨੈ ਜਾਈ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖਿਓਰ ਤਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ, ਸੰਗਿਆ ਲਾਪੇ ਆਠੋ ਨੰਦਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਵੈ ਕਰੀ, ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗ ਉਚਰਹੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ, ਪੁਨਿਆ ਕੀ ਗਾਵੇ ਬੰਗਲੀ, ਪੁਨਿਆ ਅਸਲੇ ਕੀ ਪਈ ਬਾਰੀ, ਇਹ ਪੈਰੋਂ ਕੀ ਪੰਚੋ ਨਾਰੀ, ਪੰਚਮ ਰਕਦ ਸਾਖ ਸੁਨਾਵੇ, ਬੰਗਾਲੰ ਮਦ ਮਦ ਗਾਵੇ, ਲਲਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤ, ਅਸ਼ਟਪੁੱਤਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵੇ ਗਾਇਨ ਪੱਤਰ, ਦੁਤੀਆ ਮਾਲ ਕੌਸ ਕੇ ਆਲਾਪੇ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਪੰਚੋ ਥਾਪੇ, ਗੋਂਡ ਕਰੀ ਅਰਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ, ਗੰਧਾਰੀ ਸਿਵਤੀ ਆਚਾਰੀ, ਤਨਾਸਰੀਏ ਪੰਚੋ ਗਾਈ, ਮਾਲ ਰਾ ਕੌਸਕ ਸੰਗਲਾਈ, ਮਾਰੂ ਮਸਤੰਗ ਮੇ ਵਾਰਾ, ਪ੍ਰਬਲ ਚੰਡ ਕੌਸ ਕਿਉ ਬਾਰਾ, ਖਉ ਕਟਿਆ ਪੌਰਨਦ ਗਾਏ, ਅਸ਼ਟਮਾਲ ਕੌਸ ਸੰਗਲਾਈ, ਪੁਨਿ ਆਇਓ ਹਿੰਡੋਲ, ਪੰਚ ਨਾਰ ਸੰਗ ਅਸ਼ਟ ਸੁਤ, ਉਠੇ ਤਾਨ ਕਲੋਲ, ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵਈ, ਤੇਲੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ, ਬਸੰਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ, ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰ ਜਾ, ਸੰਗ ਲਾਈ ਪੰਚੋ ਆਰ ਜਾ, ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਪਾਸ ਕਰ ਆਈ, ਚੰਦਰ ਬਿੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ, ਸਰਸ ਬਾਨੋ ਆਏ ਬਿਨੋਦਾ, ਗਾਵੇ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕੁਮੋਦਾ, ਅਸ਼ਟਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ, ਪੁਨਿਆਈ ਦੀਪ ਕੀ ਬਾਰੀ, ਕਛੇਲੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ, ਟੋਡੀ ਕਈ ਅਲਾਪ, ਕਾਮੋਦੀਆ ਗੂਜਰੀ, ਸੰਗ ਦੀਪ ਕੇ ਥਾਪ, ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲਿਆ ਰਾਮ, ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਚੰਪ ਕੇ ਨਾਮ, ਗੌਰਾਇਓ ਕੰਦਰਾ ਕਲਿਆਣਾ, ਅਸ਼ਟਪੁੱਤਰ ਦੀਪ ਕੇ ਜਾਨਾ, ਸਭ ਮੇਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗਵੈ ਗਾਵੇ, ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੇ, ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਤਰੀ, ਗਬਰੀ ਗਾਵੇ ਸਵਰੀ, ਤੇ ਪਾਛੈ ਸਿੰਧਵੀ ਆਲਾਪੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸੋ ਪੰਚੋ ਥਾਪੀ, ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾय और गोंड गंभीर, अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर, कष्टम मेघ राग वै गावै, पांचो संग बरंगन लावै, सोरठ गुण मलारी धुनी, पुन गावै आसा गुनगुनी, ऊंचे सुर सुहां पुन कीनी, मेघ राग सो पंचो चीनी, बहरा तरगा तर के दारा, जबली तर नट्यो जल तारा, पुन गावै संकरियो श्यामा, मेघ राग पुत्रन के नामा, खष्ट राग युन गाए, संग रागनी तीस, सबै पुत्र रागन के, 18 10 20, खष्ट राग युन गाए, संग रागनी तीस, सबै पुत्र रागन के, 18 10 20। वाहिगुरु जी का खालसा, बोले सो निहाल। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतनाम प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सह सेती मन बढ़िया बाधाइया, राग रतन प्रवार परियाम, शबद का वनाइया, शब्दो ताजा गोहरी तेरा मंजनी बसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, हे मन मेरे तू सदा रो हरना ले, हरना रो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रो हरना ले, साचे साहिबा क्या नहीं करते रह, करता तेरा सब कुछ है, जिस देह सो पावे, सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम दिन क्या मन वस्या वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जन भुखा सब गुवाइयाँ, कर शांत सुख मनाए वस्या, जिन इच्छा सब पुजाइयाँ, सदा गुरबाण किता गुर विटो जिसदियाँ वड्याइयाँ, कह नानक सुनो संतो शबद रो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शबद तिदकार सफा गए शबद वाजे कलाजित करता रहा, पंच दो तदवास कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तो जन को सेना मर के लागे, कह नानक तै सुखवा तिदकर अनहद वाजे अनंत नु बड़ भाग्यो सकल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पर पाया उतरे सकल सूर्य दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पाए सर से पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवि सतगुर है भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तोरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। तेरी वडियाई कोई नाम ना जाने, मेरा वाहिगुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अरदास सिख ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याई। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास सै होई सहाय।
ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੀ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਾਰਨ ਔਨ ਦਿਆਵੈ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੋ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਾਜੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਬੁਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਚੋਂ ਬਾਲੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੈ। ਚੇਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਾਬੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਰ ਅਮਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਮ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਰੈ ਤਿਉ ਕਰਨਾ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਣ ਆਈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਕਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਬੱਚੀ ਮਿਹਰ ਕੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਲਾ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਏਕ ਨੀ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਵਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੋਂ ਪੰਚਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ
ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ख्वार हुए सब मिलेंगे ख्वार हुए सब मिलेंगे। बोले सोनिहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। भूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर वड भागी पाया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सुखा होटल गुर सेवी है ऐनस है सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला चौथा। इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर। जाकै वसै काम तिना सो ऐसा हर ध्याइयै मेरे जीअड़े। तां सर्ब सुख पावहे मेरे मना। इच्छा पूर्वक सर्ब सुख दाता हर। जाकै वसै काम तिना सो ऐसा हर ध्याइयै मेरे जीअड़े। तां सर्ब सुख पावहे मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम। हलत पलत मुख उजल होई है। नित ध्याइयै हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन भया तै उपाद गत कीनी। वड पागी हर जपना जन नानक कहो गुर ए मत दीनी। जप हर पव जल तरना जय हर सिमरन भया तै उपाद गत कीनी। वड पागी हर जपना जन नानक कहो गुर ए मत दीनी। जप हर पव जल तरना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटन कोट धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। आप समूह गुरसिख संगतां दा सेवक परिवार सरदार सुरजीत सिंह जी बोपा राय, बीबी सतवंत कौर बोपा राय, तिन्हां दे बच्चे भाई गुरप्रीत सिंह जी, बीबी मनमीर कौर, भाई कुलविंदर सिंह जी, बीबी हरमनजीत कौर, काका आदेश सिंह, काका अनूप सिंह, काका एकम सिंह, बच्ची मेहर कौर। सतगुरु साहिब जी ने सेवक परिवार नूं भला उदम बख्शिश किया है जो पिछले लंबे समय तो हरेक साल की तरह बंदी छोड़ दाता साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी के दिवस नूं मनाउंदियां होइयां हरेक साल की तरह इस वारी भी सेवक परिवार ते सतगुरु ने मेहर भरिया हथ रख के दर घर की सेवा करने के योग बनाया है। सतगुरु सारे ही परिवार नूं दरों घरों नामदान दीआं दातां दे के निवाजण जी। जिन्नियां भी गुरसिख संगतां सेवक परिवारां दे सद्दे पत्तर ते आए हो सारिआं नूं जीओ आया जी। सारिआं दा धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत नूं बेनती है जी हुण दीवान हाल विखे कीर्तन आरंभ होवेगा। सारियां संगतां पहुंचण दी किरपालता करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी फतेह पाउण करनी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿ ਖੋਲ ਦੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਠੀਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਪੈ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਜਿਆ ਵੈਰਾ। ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਭੁਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਬਸ ਰਹਿ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਭਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ। ਦੀਵਾ ਭਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਭਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਭਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਭਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ, ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ, ਜੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ।
प्रकाश अज्ञान मिटाऊत, जय ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटाऊत, जय ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटाऊत। दीवा बलै अंधेरा जाए, दीवा बलै अंधेरा जाए, दीवा बलै अंधेरा जाए, दीवा बलै अंधेरा जाए। वेद पाठ संसार की कार, वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार, पढ़ पढ़ पंडित करे हैं विचार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार। दीवा बलै अंधेरा जाए, दीवा बलै अंधेरा जाए, दीवा बलै अंधेरा जाए, दीवा बलै अंधेरा जाए। बिन बूझे सब होए खुआर, बिन बूझे सब होए खुआर, नानक गुरमुख उतरस पार, नानक गुरमुख उतरस पार, नानक गुरमुख उतरस पार, नानक गुरमुख उतरस पार। दीवा बलै अंधेरा जाए, दीवा बलै अंधेरा जाए, दीवा बलै अंधेरा जाए, दीवा बलै अंधेरा जाए। वेद पाठ मत पापां खाए, 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 वेद पाठ मत पापां खाए। दीवा बलै अंधेरा जाए, 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 दीवा बलै अंधेरा जाए। इतनी सेवा प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਕ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜੋ ਪਲੰਜ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਸਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਵੈਨਸ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨਾ ਨ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਜਿਨਾ ਨ ਵਿਸਰੇ, ਜਿਨਾ ਨ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮੂਹ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਜਿਨਾ ਨ ਵਿਸਰੇ, ਨ ਵਿਸਰੇ, ਜਿਨਾ ਨ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮੂਹ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਤੁਮ ਸੰਗ ਭੇਟਿਆ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਖ ਸਭ ਮੇਟਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਤੁਮ ਸੰਗ ਭੇਟਿਆ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਖ ਸਭ ਮੇਟਿਆ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਖ ਸਭ ਮੇਟਿਆ। ਜਿਨਾ ਨ ਵਿਸਰੇ, ਨ ਵਿਸਰੇ, ਜਿਨਾ ਨ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਜਿਨਾ ਨ ਵਿਸਰੇ, ਨ ਵਿਸਰੇ, ਜਿਨਾ ਨ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮੂਹ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮੂਹ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਦਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਬੁੱਟਾ ਆਪ ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਸੇ। ਜੇ ਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਦਾਰੇ ਤਿੰਨ ਖੇ, ਜਿਨ
मन उठा आप पूरे भगत से, जिन मन उठा आप पूरे भगत से, जिना न विसरे न विसरे, जिना न विसरे नाम से कन्हैया, भेद न जानो मूल साईं जेहिया, भेद न जानो मूल साईं जेहिया, जिना न विसरे न विसरे, जिना न विसरे नाम से कन्हैया, भेद न जानो मूल साईं जेहिया, भेद न जानो मूल साईं जेहिया। जिसनु मने आप सोई मानिए, प्रगट पुरख परवान सब ठाई जानिए, रैन दिन सुरैन आराध समाले शासा, नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह, दिन सुरैन आराध समाले शाहशाह, नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह, नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह, जिना न विसरे न विसरे, जिना न विसरे नाम से कन्हैया, भेद न जानो मूल साईं जेहिया, भेद न जानो मूल साईं जेहिया, जिना न विसरे न विसरे, जिना न विसरे नाम से कन्हैया, भेद न जानो मूल साईं जेहिया, भेद न जानो साईं जेहिया, भेद न जानो मूल साईं जेहिया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਨ? ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जुगो जुग अटल चवर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र गोद में बैठ के सिख पंथ दे बानी धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का पावन प्रकाश पर्व सारे रल के मना रहे हैं। संगतां बड़े प्यार ते सत्कार नाल हुम के पुज रही ने। आओ जुड़िए, समा सीमित है। एक शब्द की हाज़री। जिथे गुरु जाके विराजमान हो जाए वो स्थान वो जगह भागां वाली है। आओ जुड़िए शब्द नाल। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत पए हरियावले जिनी मेरा सतगुरु देखा जाए। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। सा धरती पई हरियावली 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 सा धरती पई हरियावली 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 जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। हरियावली 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 सा धरती पई हरियावली 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 जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए,
ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ, 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 ਹਰਿਆਵਲੇ 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 ਹਰਿਆਵਲੇ। ਸਿਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਿਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ, 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 ਹਰਿਆਵਲੇ 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 ਹਰਿਆਵਲੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨ ਦੀਠਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਛਡਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ, 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 ਹਰਿਆਵਲੇ 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 ਹਰਿਆਵਲੇ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਵੈ ਪਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਵੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਹਰਿਆਵਲੇ ਹਰਿਆਵਲੇ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਸਤਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ 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 ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, 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 ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਹਰਿਆਵਲੀ 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 ਹਰਿਆਵਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਸਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 45 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
जिसने पीता कलगियां वाले दा गिदरों शेर बन गया, गिदरों शेर बन गया, मथे पड़ गई लाली। चिड़िया की तासीरल दावा फड़ के बाजदा, चिड़िया की तासीरल दावा फड़ के बाजदा, खूनी हाथी दे नाल, खूनी हाथी दे नाल जंग सिंघां ने लाली। सवा लाख नाल लड़िया विच मैदान दे, 10 लाख वैरी उधर, 10 लाख वैरी उधर, गिनती दे सिंह 40। लियाती परलो जिसने फूला सिंह अकाली, लियाती परलो जिसने फूला सिंह अकाली, लियाती परलो जिसने फूला सिंह अकाली। परम पूज्य पाद वालिय को लालम हस्तिये मुकद्दस लाइन तहा महे जबी छाए खूबा, कादरे मुतलक जुगो जुग टल चवर छतर तख दे मालक, 10 ही पातशाहियां दी जगदी जोत गद्दी ते विराजमान, खंडा ब्रह्मंडा ने मालक, सर्व संजय रहबर मनुखता दे रहनुमा, सच दे ढंढाऊ, सांझी बालता दे मदई, सच दे मुजस्मे, गद्दी ते विराजमान, जुगो जुग टल साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र बारगाह दे विच बंदी छोड़ दिवस गुरु नानक पातशाह जी का अवतार दिहाड़ा आगमन पुरब मनाउंदियां होईयां। नगर बेकरसफील्ड दियां सारियां ही संगतां आओ मनोवृत्तियां एकागर करके गुरु पातशाह की खुशी लईए। गुरु कलगीधर महाराज जियां दा बख्शिश कीता होया गुरु फतेह का नारा करो बुलंद, महाराज नूं झुकाओ सीस, एको वारी कहण ते गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुर्बानी तना गुरसिखां भाए भगत गुरपुरब करन दे। संगत जी आपां बड़े कर्मां वाले हाँ जो गुरु साहब की खुशी लै रहे हैं। सतगुरु पातशाह जी कहते हैं लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाए जी। ਜਿਹੜਾ गुरु के चरणों ਨਾਲ जुड़ जाता है उन्होंने ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ खुशियां मिल जांदियां ने। एक पंक्ति ਆਪਾਂ बहुत दफा
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਰੁਤਬਾ, ਮਰਤਬਾ, ਅਹੁਦਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਸੱਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਪਾਦਰੀ, ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਹਾਜੀ, ਕੋਈ ਹਾਫਜ਼, ਔਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਆਈਜੀ, ਕੋਈ DIG, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੀਰ ਆਲਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ये याद करे हमरी गुरियाई। और जिनकी जात और कुल माही, सरदारी ना पही कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। गुरु महाराज ने सानू पातशाहियां दित्तियां। और ते महाराज कहते प्रभु को सिमरे से बेमुहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। आओ संगत जी आपां गुरु पातशाह दी बारगाह दे विच गुरु नानक दे दर्द घर दीयां खुशियां लै रहे हैं। और अज कितना सुंदर प्रोग्राम पूरे विश्व भर दे विच गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां बंदी छोड़ दिवस मना रही ने। और गुरु नानक पातशाह जी का अवतार दिहाड़ा मनाया जा रहा है पर। और ये सारा प्रोग्राम जिहड़ा है ओमनी वीडियो ते तुसीं लाइव अपने घरां विच बैठ करके भी वेख रहे हो। ये साइंस का माध्यम और पंजाबी रेडियो USA राज करणवीर सिंह जी होर प्यार वालियां रूहां बैठियां ने। आओ संगत जी गुरु पातशाह जी कृपा करन। श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह उन्होंने ढाडी जत्था पैदा किया। और पंजाबी के विद्वान शायर ने महाराज के मन की कल्पना लिखी कि पैदा ढाडी दरबार में कर दिते, इन्हां ढाडियां जुग पलटा देना है। सूर वीरा मर्दां दीयां वारां पौड़ियां गा के ते सुत्तिया जम्मिया खून गरमा देना। महाराज ने आख्या चंगी जवानी भेटा करो, घोड़े लियाओ, शस्त्र लियाओ। छाला मार मार नौजवान गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की कमांड हेठा इकट्ठे होने लगे। और जिथे कीर्तन हुंदा है उत्थे सूरमियां दीयां वारां गायन कीतियां जांदियां ने। चढ़दी कीर्तन गुरमत उपदेश हुंदा है, कथा वार्ता कहानियां पढ़ियां जांदियां ने। गुरु घर की शान दिन दुगनी ते रात चौगनी बदन लगी। और ये ताकत जिहड़ी वाधी हुई वेख के पंजाबी दे एक विद्वान शायर ढाडी कला दे ढाडी पितामा ज्ञानी सोहण सिंह सीतल वो अपनी मुकद्दस कलम नाल लिखदे ने कि सूरज चढ़िया वेख के उल्लू घबरावे, मैले दियां मक्खियां सुगंध ना भावे, गुर नंदका अपराधियां ना सच सुखावे, बैर करे नरवैर नाल वो नरकी जावे, जालम दुखी धर्म दा नित धरो कमावे। और जिहड़ा सूरज जदों चढ़दा है ते उल्लू नूं घबराहट हो जाती है। और संगत जी गुरु घर की शान दिन दुगनी ते रात चौगनी बदन लगी। और इस समय वजीर खां घबरा गया और उन्हें चंदू नूं चाल सुझी भी कोई ना होवे तरीका कि मैं गुरु साहब नूं फिर गिरफ्तार करवा दियां। और वजीर खान ते किंच बेग नूं भेजिया। महाराज नूं दिल्ली लैके आउण वास्ते आख्या गया। संगतां च कुछ घबराहट पैदा हुई ते गुरु साहब ने कहा कोई गल नहीं, गुरु भली करेगा, हुण अगे वाले हालात नहीं। और महाराज सच्चे पातशाह दिल्ली मजनू के टिले ते पहुंचे ने। और किंच बेग ते वजीर खान ने गुरु घर का सारा हाल जिहड़ा है वो जहांगीर नूं दस्सिया। और सारे सच्चे हाल दसे ते गुरु घर तो बड़ा प्रभावित होया। गुरु साहब नूं उसने 500 रुपया भेटा देना नित दा शुरू कर दिता। गुरु साहब की नेड़ता वधी और इधरों चंदू होर घबरा गया। इन्हां दिनां दे विच जहांगीर बीमार होया। और जो बीमार होया ते वो ज्योतिष वो हिंदू राजकुमारी दे पेटों सी, उसनूं ज्योतिष दे उपर बड़ा यकीन सी। और इस गल का फायदा चंदू ने लेना चाहया। उन्हें एक ज्योतिषी नूं बड्डी दे के आख्या किसी ना किसी तरीके नाल गवालियर जिले की कैद विच हरगोबिंद पातशाह नूं पहुंचदा कर, बाकी दा धन मैं तैनूं फेर देवांगा। और इस गल ते जदों ये बचन होया ते इन्हां तरीकों दे नाल, क्योंकि प्रसंग बड़ा लंबा है, आप बड़े विद्वान श्रोते गुरु जी पातशाह की बारगाह च बैठे हो, मैं संखेप रूप दे विच ये प्रसंग तुहाडे चरनां च रखण जा रहा। तो संगत जी गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी नूं गवालियर भेज दिता गया। और इत्थे
ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਢੰਗ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਕਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਰ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਜੂਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਜੂਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਉਪਦਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲੰਘ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਾਲਰ ਔਰ ਇੱਕ ਚੋਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜਮਸ਼ੇਰ ਜਲੰਧਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ ਵਾਲੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਕਰੋ। ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਲ 52 ਕਲੀਆਂ
ਉਸ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਫੜਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਫੜਾਈ जियो रणजीत सिंह, क्या बात है, शाबाश है, बने रहो। ਜਾਮਨ ਬਣਿਆ ਮਾਹੀ ਮਾਲਕ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣਿਆ ਮਾਹੀ ਮਾਲਕ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪੇ ਰੂਪ ਖੁਦਾਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪੇ ਰੂਪ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਤੋੜੇ ਦੁੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਤੋੜੇ ਦੁੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਤੋੜੇ ਦੁੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਨੀ ਟੇਕੇ ਦਾਤਾ ਮੰਗੇ ਲੁਕਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਨੀ ਟੇਕੇ ਦਾਤਾ ਮੰਗੇ ਲੁਕਾਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਾਈ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ ਦੀ ਛੁਰੀ ਹੇਠੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫੇਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਾੜਾ ਪੈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਜਮੀ ਅਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫੇਰ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫੇਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਰ ਹੈ ਹੱਕ ਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੂਸਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਲੀਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫੀਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਹੋ ਹੋ
ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਕੀਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਖੇਨ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਕੀਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਬਖਸ਼ੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਬਖਸ਼ੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਅੱਕੇ ਨਾ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਅੱਕੇ ਨਾ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਅੱਕੇ ਨਾ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰੇ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰੇ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ तेरे दरबार की निराली शान जे देखी कि सदाकत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी झुकाया जिसने भी सर तेरे दरबार में मेरे आए बाबा जी तुझे देते भी ना देखा झोली भी ना खाली देखी। संगत जी बड़ियां प्यार वालियां रूहां जो गुरु महाराज के दर्शन कर रही ने आप बड़े कर्मा वाले अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने। गुरु महाराज सच्चे पातशाह के दर्शन दिदारे हो रहे ने ਆਪਾਂ ਦਸਾਂ ਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਓ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾਨਾ ਜਾਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਇਹ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਰਿਆ और इत्थे नत्ता प्रति सत्संग होने लगा और महाराज जहांगीर दे नाल चंदन दी चौंकी ते बैठ के संगतां नूं दर्शन दिदारे दिंदे ने। एक दिन जहांगीर महाराज नूं कहंदा कोई अपने घर दा कोई मणका दे दिओ कोई निशानी दे दिओ ते गुरु महाराज कहण लगे चंदू लाल दे घर साडे गुरु साहिबानां दी एक माला है और जदों सुनेहा भेजिया उन्हें माला देण तो इनकार करता आख्या मेरे कोल ते कोई माला नहीं है। महाराज ने छेवें पातशाह ने खत दिता सबूत वजों जो सेवादार भेजे गए तो वो घरों जी माला बरामद हो गई और उन्हें कहा एडा नीच है क्योंकि जो किले का दरोगा सी हरिदास गुरदास वो गुरु महाराज का तो भौरा बन चुका सी उन्हें और चंदू का बहुत निकट वरती सी उन्हें ये चाल चल के भेजा सी भी एक पोशाक मैं बनावांगा वो तारां दे विच जहर लगी हुई है गुरु साहब वो पहनणगे तो ये खत्म हो जाएंगे। और गुरु महाराज नूं सारी गल जो दसी तो महाराज तुसीं इहनूं दंड क्यों नहीं दिंदे। पातशाह कहण लगे इहदा जिहड़ा अकाल है ना वो नेड़े आ चुका है कोई गल नहीं समा आवेगा तो इहदा हिसाब किताब भी होवेगा। अज वो हिसाब होण लगा है तो संगत जी पापियों के मारने को पाप महाबली है और ये जदों बचन महाराज ने कीते सन तो अज वो समा भी आ गया। वजीर खान नूं कहा जहांगीर ने कि जाओ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ और ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार किया गया और इधर फिर ਇਹਦੀ दुर्गति बड़ी हुई ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ और ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ और कई बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਹਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ और ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ महाराज ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ महाराज ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਏ और ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਜੋ ਇਹ ਲਾਹੌਰੀ ਸਾਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਲਮਦਾਸ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲਈਏ। आओ मेरी पीरी बालड़े गुर सतगुर मेरे दिल्लियों जदों पंजाब नूं गुरा पाए फेरे
ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਇਉਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। हो मेरी पीरी वालड़े गुरु सतगुरु मेरे, हो मेरी पीरी वालड़े गुरु सतगुरु मेरे, हो मेरी पीरी वालड़े गुरु सतगुरु मेरे, जी मेरी पीरी वालड़े गुरु सतगुरु मेरे, हो दिल्लियों जदों पंजाब नू उना पाए फेरे, 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 हो भी दिल्लियों जदों पंजाब नू उना पाए फेरे, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨ ਪਾਏ ਫੇਰੇ, ਹੋ ਰਾਹਾਂ ਸਿੱਖ ਉਡੀਕਦੇ ਕਰ ਤਕੜੇ ਜੇਰੇ, 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 ਵੀ ਰਾਹਾਂ ਸਿੱਖ ਉਡੀਕਦੇ ਕਰ ਤਕੜੇ ਜੇਰੇ, ਹੋ
ਹੋ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਜਗਾਏ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਜਗਾਏ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫੁਲਰਾਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦੀਪ ਵਿਲਸਨ ਰੋਡ ਦੇ ਜਗਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਫੁਲਰਾਹੀ ਕੇਰੇ ਹੋ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੁਲਰਾਹੀ ਕੇਰੇ ਹੋ ਬਈ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੁਲਰਾਹੀ ਕੇਰੇ ਆ ਦੀਪ ਜਗਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੁਲਰਾਹੀ ਕੇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੇਰ ਗਿਲ ਮੰਗਦਾ ਤੈਥੋਂ ਸੂਖ ਕਨਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲਸਨ ਰੋਡ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 23ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਬੂਥ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈੱਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਵਰੇਜ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਰੀਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਆ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਮ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰਹੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਲਾਨਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲਈਆਂ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਮਸੂਦ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ। ਧੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਸੂਦ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 23ਵਾਂ ਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਦਿਨ ਮੱਥਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਵੀਕ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੋ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਫਲੋਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਲੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜਾਵਟ ਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮਸੂਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਿਆਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਫਸ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿੱਗ ਪਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਔਰ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੁਲਝੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਤਾਂ ਫਲੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। HMT ਦਾ 6911 ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਫਲੋਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਣਾ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਪਣਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੇ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫਲੋਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸੂਦ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਾਜੀ ਸ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੀਝ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੀਝਾਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਆ, ਸੋ ਜੋੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਓ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ।
ਔਰ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਸਵੱਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਢਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ? ਪੂਰਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਊਥ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆ ਪਲਾਜ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਟਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਆ ਪੂਰਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ। ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਧਰ ਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੌਕਰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਕਾ ਹੀ 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਟੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰੀਨੋ ਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗਾਰਬੇਜ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਚੱਲੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿ ਰੀਨੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਰੀਨੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6.5-7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ 13 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਬਲਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮ। ਬਲਰਾਜ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ? ਅੱਜ ਹੀ ਹੈਗੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਨੂਡਲਸ, ਫਰਾਈਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਰਮੇਸ਼ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਆ? ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਤਿਆਰ, ਹਾਂਜੀ, ਭੱਠੀਆਂ ਗਰਮ ਨੇ, ਘਿਓ ਰਿਝਣ ਡਿਆ ਆ, ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਔਰ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਬਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ? ਕੱਲ ਆਏ ਜੀ। ਕੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਲੋਕਲ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਗਿਆ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ? ਸੁਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਤੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਧਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੰਮ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ, ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਤਾਜ ਪੈਲਸ ਵਾਲਿਓਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ? ਇਹ ਜੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਤੇ ਨਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਲਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਲਾਦ ਦੀ ਬਸ ਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ, ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਦੋ ਨੇ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਤੇ ਨੂਰ ਇੰਡੀਅਨ। ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਿੰਗ ਸੋਨ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੈਲੀ ਭੰਗੜਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮੋਸਾ ਚਾਟ ਲਗਾਈ ਆ, ਸਮੋਸੇ ਛੋਲੇ ਅੰਦਨ ਚਾਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਝਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਟਨ ਕੈਂਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਸ ਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ ਸੰਗਤ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਧਰ ਵੇਲਣਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਰੋਹ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਬਸ ਅਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਕੱਢ ਕੇ ਟੱਪ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਜੀ। ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੇਲਣਾ? ਇਹ ਵੇਲਣਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਗੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਰੋਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਰਕ ਹੋਣਾ, ਨਿੰਬੂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਸੂਦ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ, ਦਿਨ ਖੁੱਲਿਆ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਮ ਕੇ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰਸ਼ ਕੋਈ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਟਾਈਮ। 1 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਆਓ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਝਾਟਾ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਝਾਟਾ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੰਡ ਚੰਗੀ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਐ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਗ ਦੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਆ, ਖੁਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਆ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ
ਸਟੈਂਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਚੱਲੂਗਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੀਪੀਓ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਬਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਉਰੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇਵਾ ਥਾਈ ਪਾਏ। ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਓਕੇ ਬਾਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਲੰਗਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਮਸੂਦ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ 13 ਉਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਔਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਾਜ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 20 ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਆਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਦਾਮ ਕੇਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਲਰੇਡੀ 3-4 ਪਤੀਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਵੇਰੇ? ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਬੈਕਅਪ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਓ ਛਕੋ ਤੇ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ? ਬਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਛਕੋ ਆਣ ਕੇ। ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਵੀਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਸਕਰਨ? ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਈਦਾ, ਹੋਮ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮਸੂਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਜਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭਰਪੂਰ ਟਰੱਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੰਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਰੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰਾ ਔਰ ਬਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗਾਜਰ ਉਹ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर मी ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗਾਜਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਭਿੰਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਭਾਜੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੋਸੇ ਛੋਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਊਡਲਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਦੇ ਆ। ਫਰੂਟ ਚਾਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਵੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਕੰਪਨੀ, ਇਨ ਹਾਊਸ ਰੀਅਲਟੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕੰਪਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਓ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਵਨੀਲਾ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਪਿਸਤਾਚੋ ਤੇ ਕੁਕੀਜ਼। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮਸੂਜੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਇੱਧਰ ਚਾਹੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ 2 ਘੰਟੇ। 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆ? ਪੂਰੀਆਂ ਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟਿੱਕੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਥਾਈ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ 버ਗਰ ਨੁਮਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਓ, ਯਕੀਨੀ ਉਹੀ ਆ? ਨਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜੀ ਵਾਕਈ 버ਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 버ਗਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 버ਗਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਦਾ? ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਬੋਪੜਾ। ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਜੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਏ ਜੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼, ਆਲੂ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਔਰ 버ਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ? ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਜੁੜਿਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਨਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ? ਸੰਦੀਪ ਕਰੇਵਾਲੀ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 버ਗਰ ਦੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਐਕਟੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਐਲਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰੈਸਨੋ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਬੈਟੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ? ਹਰ ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਵਾਹ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਸੋਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੰਡਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੰਡੇਗਾ ਕੀ? ਜੋਗੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਧਰਮ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁਲਾਏ ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣਾ ਗੰਢੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਟੋਏ ਢੋਲ ਸਮੇਟਾ।
ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਏ ਗਏ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਡਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਤਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹਿ ਤਰਲੋਚਨ ਮੀਤ ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਸ਼ਾਇਲਾ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਔਰ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮਿਆ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਤਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਜਪਦਾ, ਕਦੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ RAM ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ, ਮੈਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀ ਛਕਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੈਸੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂਪੂਰੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੈਸੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਇਆ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਹਸਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਆ ਮੇਰਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ, ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਦਿਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮਿਓ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਉਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਲਾਓ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 23ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਲਸਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਿਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆ। ਦਸਵੰਧ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਧੰਨਤਾਯੋਗ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡ੍ਰੀਮ ਟੀਮ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਮਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆ
ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਲੜੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ, ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਹੋਵਣ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਸੀ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਸਦੀਆਂ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਢੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਕਾਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਅਣਗਿਣਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਗਣਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੇੜ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੇੜ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਔਗਣਿਆਰੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਹਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ ਅਵਗਣਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਔਗਣਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਗ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਖੇਡੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਰ ਖੇਡੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਰਸੋਈ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਈ ਕਿਵੇਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਖੇਡਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਧਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਝਾਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਚੁੰਨੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਧੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਰਾਬਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ।
ਜੇ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਘਰ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਛਕਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਪ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਜਗਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਗਤਿਆ ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਲਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ? ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਾਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਬਣੀ ਉਹੀ ਜੀ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਜੀ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਟਾ ਹੈ ਓਨੇ ਕੁ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਰਹਿ, ਲੱਕੜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਲੱਕੜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਅੱਗ ਦਾ ਤਿੜਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜ ਗਏ, ਬਹੁਤਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਰੋ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਦ ਮਰਜੀ ਰੋ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 4-5 ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਗਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਜਗਤਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਡਣ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡਣ ਐਡੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਲਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਛੇਕ ਘਟਿਆ ਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹੀਏ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾ ਹੱਥ, ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ, ਕੁੱਜਾ ਬਾਂਗ, ਮਸੁੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਕ ਨਰਕ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਹੁਕਮੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪੇ ਸਟਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਇਲਾਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਢਾਉਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਮਾਣ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਦੇਖ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਿਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਖਦਾ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਪਾਵੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਚਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ, ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਉਹ ਮੁੰਦਰਾਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਵੰਡੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਵੰਡੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਗਾਸ ਵੰਡਿਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਖੇਡਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪ ਖੇਡਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਮੈਚ ਹੋਣ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੇਡ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖੇਡਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੋਤੇ ਦੋਹਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ। ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖੇਡ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਆਈ। ਦੂਜੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਦੂਜੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਖੇਡ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਅ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਬਣਾਏ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਬੱਧਾ ਰੁੱਧਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ, ਬੱਧਾ ਰੁੱਧਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੀਂ, ਬੱਧਾ ਰੁੱਧਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੀ, ਬਲਕਿ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ। ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੁੱਤ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੋਗ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਅਯੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੀਤ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਤੋਰੀ, ਉਹਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ঋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਕਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਆਹ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਆਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, he is our scholar, he is our celebrity, he is so knowledgeable not just for Sikh religion as well as other religions. Now I would like to introduce I would say my daughter or our daughter Manpreet Kaur, who went to school here, who comes regularly. Now she is a city councillor. We're proud of her. I would invite her to come to the stage and take over. And ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1:45 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਜੀ 1 ਵਜ ਗਿਆ 10 ਹੋ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਵਾਜ਼
ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੰਪਲ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਐਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਨ, ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਜੋਇਨ ਮੀ ਅਪ ਹੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈਨ ਰੇਖੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਫ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਫ ਗੋਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੇ, ਐਪਲ TV ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਅਮਰੀਕਨ ਥੀਏਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ then I've just shared a little bit about the film. If you can share some of the actors that are also going to be in the film and a little bit about that. Okay, thanks Manpreet, Sat Sri Akal. I'm very excited to make this film about the community.
I grew up going Southern California, seeing on the 5 freeway all the different Punjabi truckers, and was very interested to tell more about this story. It's a very difficult job, and the actors that we've now cast for the film, one of them is a Sikh actor called Suvinder Vicky. He's in a Netflix show called Kora, and he's going to play the lead character, and then a big American actor from the HBO show White Lotus. So we're going to be shooting here in January, trying to meet as many different trucking companies, locations, people. So if you see me out there after, I will stand by the fountain. Please come introduce yourself if there's some locations or some support. This film comes together by support of the community. So thank you very much. Thank you, Ben. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਉਹਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੈਨ, ਥੈਂਕਸ। ਯਾ ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਜਾਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆਫ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ Bakersfield Fire Department, Chief Brando, if you can join us as well. And then apne Bakersfield City Police ਦੇ community advisory ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਟ ਰਾਣਾਵੀਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ come on, so ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ would you like to share a few words, Chief, as well? Good afternoon or good morning. Thank you for having me. It was a pleasure to be invited by Councilmember Kaur to join the community today. I just want to let you know that you have support from the fire chief and all of our members. So we hope to be able to provide the great customer service to your community just like we do anyone else. You guys are important to us, okay? Thank you. It lasts longer. Thank you. Yeah, thank you so much. Yeah, we can take them off. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੀਗ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਵਾਈਸ ਮੇਅਰ ਆਂਡਰੇ ਗੰਜ਼ਾਲਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਆ ਸਕਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਤੇ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਂਡਰੇ, ਇਫ ਯੂ ਕੁਡ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਔਨ stage, we'd like to recognize you.
Thank you. Thanks. ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲੀਗ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਐਰਿਕ ਆਰੀਅਸ, ਪਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਔਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚੀਫ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਬ੍ਰੈਟ ਸਟ੍ਰੈਟਨ, ਉਹ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਲਾਈਕਲੀ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਚੀਫ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ And ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ we have Judge Zulfa here as well if you'd like to join us on stage. Judge Zulfa is a local judge in our Superior Court. And ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ। So Judge Zulfa, would you like to share a few words? Thank you so much. It is always such a humbling honor to speak at your temple, especially on a day like today, when we celebrate the virtues and the basic tenets of your faith, tenets and virtues that we are shared universally within our community. We have Council Member Kaur, who is such a strong voice for your community, but not just for your community, but for all of our communities. She is a shining example of what is the best amongst us. And I remember the first time I was here, I was told she was going to do great things, and she has not disappointed. It is such an honor to be here again. I am so humbled. We in the courts see you. We are there for you. You are important to us. You can trust that when you come to the court, you will seek justice and equality and fairness, and that is what we are there to provide to each and every one of you. Thank you so much again for inviting me today and allowing me to say a few words. Yes. Judge Zulfa is a good friend of mine. He always said three things. I'm going to repeat it. Number one, he said, if you are not safe at school, if you are not safe at the Gurdwara or the temple, if you are not safe at home, you are not safe anywhere. So anybody have any problem, he always help us. Thank you so much. I think that's it. Yeah. Thank you so much. That's all I have. Yeah, that's all I have. Yeah, ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਹਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Manpreet, City Council, little student. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਿਰੋਪਾਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Okay. Thank you so much. It's not enough reward for you, but go ahead. Bole so nihal. ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਵੰਤ ਕੌਰ ਭੈਣ।
ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਵੰਤ ਕੌਰ ਜੋ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਧਿਆਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 ਵਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ ਪਰੀਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਰਾਗ ਰਤਨ ਰਾਗ ਰਤਨ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਿਮਰ ਸੋ ਕਿ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਏ ਬਰਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਬਰ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ
रज कीते काल कंटक मारिया और कर्म पाया तू जिन को से नाम हर के लागे नानक तै सुख हो आदत कर अनहद वाजे आनंद सुमवट भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साधन पै सरसे पूरे गुर ते जाने सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर या पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे बाजे आनंद तूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महाल दिवस रात होए दाई दाया खेले सगल दर्द चंगियाइयां बुरियाइयां बातें धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक दे मुकुजले के ती छुटी ना बोले सोनहा श्री अकाल बोले सोनहा श्री अकाल जी बोले सोनहा श्री अकाल बोले सोनहा श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तुम पैर दास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम श्री हर कृष्ण ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਹੁ ਨਿਦ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣ ਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ। ਚਿਤ ਆਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਬੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥੋਂ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਰਮਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ। ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ ਅੰਚਲ ਗਏ ਕੈ ਸਾਧਕਾ। ਤਰਨਾ ਇਉ ਸੰਸਾਰ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਕਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਮਿਹਰ ਕੌਰ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਲਾ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਏ। ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੰਤ ਖੁੱਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ। ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 23ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਲ ਬੁੱਧ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੋਂ ਪੰਚਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਟੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ, ਬੇਟਾ ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ।
ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ख्वार होए सा मिलेंगे, ख्वार होए सा मिलेंगे। बुरे सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ। अपना गुण ना गवावे, हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत विस्तारा, विच धातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे। हर आपे पंच तत विस्तारा, विच धातु पंच आप पावे।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਝਗਰ ਚੁਕਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਪਾਲਕੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4:30-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ, 7:30-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। बोले सो निहाल। हे गुरु सतनाम वाहे गुरु।